Good afternoon. After the tea break, we are now going to start our panel discussion on the power dynamics between state and business. How is capitalism evolving in Bangladesh? And I again thank the very distinguished panelists and honorable speakers today. I think this is going to be a very exciting session. And I request all the participants to take their seats, please. We are going to start the session in a minute or so. So may I request the session chair, Dr. Raunak Jahan, Distinguished Fellow, Center for Policy Dialogue, to take the seat, please. And also we have the trigger presenter, Dr. Mirza Hassan, Senior Research Fellow, BIGD, and please. And also we have four distinguished panelists. Professor Mahmoud Mukaddem Akash, the former chairman, Department of Economics, University of Dhaka, Dr. Devapriya Bhattacharya, a distinguished fellow, Center for Policy Dialogue, Dr. Nusrul Islam, former Chief of Development Research, United Nations, and Dr. Ashikur Rahman, Senior Economist, Policy Research Institute, Bangladesh. So with this, we hand over the microphone to Professor Raunak Jahan to conduct the session, please. মির্জা ভাইয়ের প্রেজেন্টেশন কোথায়? মির্জা স্যার প্রেজেন্টেশন কোথায়? স্যার এখানে খোলাই আছে, জি এটার মধ্যে এটা খোলাই আছে স্যার। ওকে, দ্যাটস ফাইন। তাহলে ঠিক আছে। স্যার শুধু সেশন আপনারা একটু বসে প্লিজ। আর কেউ নিজেদের মধ্যে কিছু কথা বলতে চান তাহলে আপনারা ঘরের বাইরে গিয়ে কথা বলবেন। আর যদি আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো যে সবার সেলফোন যাতে নাকি সাইলেন্ট মোডে সবাই রেখে দেন প্লিজ। So I would like to welcome everybody to the session, which is a plenary session on state and business, power dynamics between state and business, and how capitalism is evolving in Bangladesh. আমি জানি যে এটা নিয়ে সবাই নানান কথা সারাক্ষণই টক শোতে খবর কাগজে বলা হচ্ছে how capitalism is evolving. কিন্তু আজকের এখানে আমরা কিছুটা we will be discussing it more academically. আর এখানে আমাকে বলা হয়েছে যে ল্যাঙ্গুয়েজ পলিসি যেটা হবে যে সেটা হচ্ছে কিছু ইংরেজি এবং কিছু বাংলা বিষয় মানুষ কথা বলতে পারবে। যদিও PowerPoint presentation that would be made in English. So the way we will go is that we'll start the discussion with a PowerPoint presentation by Dr. Mirza Hassan, Senior Research Fellow at BIGD. And I would request him to make the presentation within 15 minutes. And then we have four distinguished panelists. I would request them to limit their presentation or comments within 8 minutes so that we have enough discussion time for Q&A from the audience. And then at the end, if I will again give the panelists and also Mirza more time so that he doesn't feel that he has been get to work very hard on their PowerPoint presentation, so that everybody has some chance to speak. And I have requested the organizers to
keep the time and give me some warning so that I could then request the user and the other panelists to keep to the time. First of all, let me thank Tane and for giving this. Out of their 2 plenaries, they have allocated, dedicated 1 plenary for the discussion of very directly on politics. And I always commend Sir Abraham for this, that he at least gives some space for some conversation between scholars coming from different disciplines. Though I see that even in this panel, the whole issue of politics would be majority of the commentators are actually economists. But at least whatever. But I think that it will be good for the economists to be exposed to some of the methodologies used by other social scientists, and there should be much more conversation amongst various people, amongst various disciplines. We talk about multidisciplinary, interdisciplinary approach, but that actually doesn't take place. Before Mirza, I invite Mirza to make his PowerPoint presentation. Let me share one data with you about the percentage of businessmen in our parliament. I was looking up the data, and then I noticed that even though we generally say that businessmen were not all their presence was negligent, and they were very small in the early 70s, and now they are dominating parliament. কিন্তু তখনও 70 সালের এবং 73 সালে নির্বাচিত যারা পার্লামেন্টের মেম্বার ছিল, তখনও সেখানে কিন্তু 27% and 24% members of parliament ছিল বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে। আর এখন অবশ্য মানে 9 পার্লামেন্টে 56%। ওদেরকে ঠিক আমি একদম নেগলিজেন্ট যে ছিল তা নয়, ওদের যে নাম্বার খুব কম ছিল তা নয়, ওদের নাম্বারও ওরা সমান সমান লয়ারদের সমানই ছিল, অতএব ওটা একটা বড় গ্রুপ ছিল। এবং তারপরে অবশ্যই এখন আরো বেশি ডমিনেটেড হয়েছে। অবশ্যই এখন যেটা নিয়ে কথা হচ্ছে বেশিরভাগ, সেটা হচ্ছে আমরা বিজনেস বলতে আমরা বিগ বিজনেসকেই আমরা সাধারণত ভাবি। There are businessmen and there are businessmen or businessmen. With this preliminary remarks, I will invite Mirza Hassan, Dr. Mirza Hassan, to make his PowerPoint presentation, and he said you have 15 minutes. That's it. Thank you. Thank you, Professor Amarjan and distinguished panelists. I'll speak in mixed language, obviously. And as you can see, the title here, a bit bland, a bit academic. Salim came up with a very sensational title, and he wanted to keep it to attract audience, and he is successful, of course. Let me move on. Oh, that's this direction. Okay, all right. What's enough? I'll stop share for our share. Stop share. আমার সব প্রেজেন্টেশন খুলে বলছি, so that is the problem. Right, this is fine. Yeah, is it moving now? It will be moving, and আমরা যেটা করব, don't worry. Yeah. Right presentation view. এটা Slideshow. আপনাকে যেটা করতে হবে এটা। Oh, okay. Up down. Okay. All right.
Well, these are a little bit wordy. I'm sorry about that. This is for me. You don't have to look at it. Just for my, so I can remember things. Essentially, what I'm saying here, that between the period of 1972 and 1990, what we have in Bangladesh is a strong state of various forms, starting from intermediate regime of the early 70s, then military dictatorship of various kinds. And they were strong in the sense vis-a-vis the business class. For various contingent historical reasons, the Bengali capitalists were not very powerful to begin with. They were not economically and politically empowered. Political empowerment in the sense of, their collective action forums, like the chambers, were not very powerful, not very well institutionalized. Okay, that's one reason. And during the military dictatorship and in between, democratic transition, whatever, starting from General Zia and subsequent BNP and then up to General Escher, attempts have been made to make chambers, business forums powerful, but didn't work well because at the end of the day, the businessmen found that dealing individually, what we call here particularistic, collusive relationship, clientelistic relationship with the political elites is more helpful rather than going collectively. So the collective action, the business as collective actor didn't grow, didn't become the part of the political culture between the state and the business. And as I will keep saying, that became a kind of equilibrium. You can say Nash equilibrium, where people, the actors, the relevant actors, they didn't have any incentive to move away from this game. Everybody was benefiting, and so on. Then what happened in the post-1991 phase, with the political liberalization, Bangladesh started the second wave. Bangladesh probably is the third wave of democracy. And the salience, the political salience of business association and some individual business increased. And the reason that I'm telling here is a political liberalization. More significant reason would be the economic liberalization, full-blown economic liberalization. We started, in the late 70s and 80s and in the 90s. You can see the robust form of economic liberalization. Very importantly, there was a meta-level cognitive shift in terms of, call it ideology, from some kind of socialistic ideology to more of, embracing the capitalism as natural, market as natural, neoliberalism as natural. So that cognitive shift helped in terms of, building the hegemony of the business class in politics, in economy, and in society, and the financial clout over electoral politics. And Professor Ranavian said that the representation in the parliament increased like anything. So that moment, kind of the golden decade, the 90s of the capitalist class and neoliberalism and so on, one word. The business class thought, that became collectively very confident, and there was help from the donor community, from the Western partners in terms of developing the institutional capacity of the chambers, technical support and other kinds of support. And many hope that, the ground for development of some kind of liberal capitalism has been established at that time. And I'll come to that, what is liberal capitalism? But as it transpired, the business-state relation that emerged after that over the decades, that lofty ambition of the business class that they set for themselves was hardly realized. And I'm going to explain that. Collective action that began in that period has never been a non-partisan affair. Okay. It was partisan to begin with.
And interestingly, there was what I call patriarchal duopoly. Patriarchy is, when political party is like a party-state syndrome, when political party, controls everything, society, civil society actors, different agencies and everything, what now you see in Bangladesh. But at that time, thanks to competitive democracy, whatever we have, thanks to the caretaker government and so on, there was a duopolistic patriarchy, and the business and the chambers, the business association, they followed that logic. So keeping business leaders who are aligned to two major parties in the executive committee. Okay, so it was a bilateral thing. And the reason was a bit of a hedging strategy that I'm saying here, that you don't know. The regime might change. Remember, from 1991 to 2008, there was a possibility of regime change. Things were uncertain at the time. So the business followed that. So they wanted to, as part of their hedging strategy, they wanted to keep their leadership in a bilateral mode, keeping two representatives for both parties. And eventually, to make the long story short, it was replaced by the logic of monopolistic patriarchy, meaning with the actual practice of the political party, monopolization of civil society, monopolization of varieties of agencies and everything, the business class felt that there is no point of having this bilateral strategy. That happened much later, but I'm telling the story much ahead. Anyway, so there was a progressive monopolization of the association, like BCCI and so on, that who will be the president, who will be the other office bearers. And so the elections were predetermined. People would know exactly who will be the president of BCCI. It was managed by essentially from the Prime Minister's office. So that's the beginning of the monopolistic patriarchal control over the business. So I'm telling this story here that during the competitive party system, 1991 to 2013, we can say to 2009 with the giving of the caretaker government system. But, we can stretch it to 2013 and wait for the election, when it became very clear that the country has moved from competitive party system to what I call dominant party systems post-2014. And with that, this kind of changes, like, the business class taking cue from the politics, that, how should they govern themselves collectively, that change. And there are some examples you can see. And there was this assumption that, during the 90s, that the people believed, the political scientists believed, who worked in this area, the famous Stanley Kochenek, who singularly worked in this area on the political economy of the business class, the associations, and also on the collective action. The assumption was that, given the dominance of the business class, it will kind of, support the modernization theory, the principal assumption that given the market actors, given their opportunity, they will push for greater pluralism, and there will be erosion of particularism in economy and society. Okay, so no more clientelistic connection with the state, more of, collective orientation and so on. So, but that's gone. What we found out, for example, look at BGMEA. They maintained it for quite a long time. Their strategy of duopolistic patriarchal arrangement, having in their leadership representative from both parties, business who are aligned to different parties. But they gave up. And since 2009, they accepted the patriarchal monopoly as a fait accompli. And from 2014 onward, the business association of all kinds, the BGME resisted it for a long time, but by 2014, they also gave up the whole thing. And it has become a front organization of the party state. From there on,
or I would say, from the very beginning, politics was at command. So the changes, the incentives, the cue that the business, individual, and the collective, they got, that it's politics which matters, not economic dynamics. And with this dominant party system, in dominant party system, one of the factor is that it has to be not only dominance in the economic sphere, also in the ideological sphere, also in the political sphere. So there were changes, ideological and economic changes, and the business association, they had to change the change that I discussed earlier. So I don't want to stay here for that long. And different kinds of strategy they deployed, bit of a complex strategy to deal with these new ideological, political changes with the rise of dominant party system. So at the bipartisan strategy it changed, and they thought as a rational actor that this is largely irrelevant and also politically risky. Keep the bilateral strategy. So they embraced the monopolistic strategy and the entire collective action be conformed to the new logic of patriarchal monopoly. Okay. How much time do you have? 4 minutes. Okay. I guess I have to come back again. So to understand business association or the relationship between state and business, there are two ways we can look at it. One is the instrumental direct power. So what is it? Business financing election, lobby government to till decision in their favor, and so on, or become a parliament member or a party member. And there is another way of doing it, which is structural or indirect power, which is with the development of capitalism. What happens, since the capitalists control the key economic levers in any capitalist society, so it becomes a structural imperative on the part of the political elites to follow the logic of the capitalism. They have to. I mean, their policies and everything, they will prefer. They will take into account the preferences of the business actor. So it is not that you're lobbying for it. It is not that you're directly asking for it. The economy is such that they have to conform to the capitalist. I mean, what is good for capitalism should be good for them. And in the Bangladesh context, so for many developing countries, is also developing legitimacy when it becomes very important for political elites. They will do more in terms. So that's the structural power. You don't ask for it directly, but you get it, given your position in the society and the economy. I need some water. Yeah, can you please quickly Yes, I need some this up? Because you are coming to the complex scenarios and you have only a few minutes. I know. So, can you So let me summarize, okay? This is another thing when you see, when you need hegemony in a society, then you need these three things. Or I would say not the first two, the last two. You need veto power, that you can stop certain decisions of the government, you can stop certain policy of the government. And then more empowerment would say you need agenda setting power, that you shape the future configuration of economic and policy changes. More importantly, you need pervasive ideational power, when people feel that, a part of the common sense that this is it, there is no other alternative, okay? The logic of the capitalist system. So then it becomes, the most hegemonic status that the business can get. So in terms of, let me move forward. In terms of structural power,
what you need is, that the government will follow economic budget, tax, etc. It will reflect automatically the broader interests of the business. Taming of labor at the best of the business. Business will not have to ask for it. The government will do it. Extrajudicial killing, which is not unique to Bangladesh, there are other countries. To give one example, how capital logic works, that the businessman will not ask for it, the government will do it for the better efficient running of the capitalist system. So the extrajudicial killing, the crossfire, and so on. It started in the 2003. What I call the roving bandits, the mastans, the thugs. They came from various places and they asked for the chada, and they will move away. So that was creating problem. A very chaotic, very uncertain thing. So there was Operation Clean Heart, and then there was the RAB, which basically wiped out the roving bandits, and instead the political local people became the stationary bandits. So you know exactly how much to pay and who are the people, and they took the responsibility to get rid of the roving bandits. So that was one instance of of capital logic becoming important in Bangladesh, or effective in Bangladesh. Decline of Hartal. Nozrul Bhai was saying the other day that could be a capital logic. I'm not sure. I think Hartal was exempted in certain industry at one point. That bit is capital logic. But Hartal, right now we don't see much of Hartal. That's because the highly efficient violence enforcement capacity of the current party state. It was just efficient violence enforcement, suppressions, and so on. So that's not capital, that's political logic. And that's a very important point, because political logic tends to dominate the capital logic. But still, we are saying, I'm sure I have moved beyond. Give me 2 minutes. But in certain business class, for example, the Bankers Association of Bangladesh, BGMEA, Rehab, they are becoming very powerful, changing the policies of the state. And my hunch is that these groups are becoming what they call in the Marxist jargon, class in itself. Class for itself, as opposed to class in itself. In class in itself, you are prone to particularistic lobbying. But when you become class for itself, you are confident enough to move towards collective lobbying. So I think these things are happening. In terms of hegemonic power of the business, I leave it up to the discussants here to discuss. But without any countervailing forces and ideology, diminished left forces and so on, one wonder, what kind of hegemonic power is achieving. I'll finish here very quickly. There are other points. 2 forms of capitalism: liberal capitalism and political capitalism. In liberal capitalism, you don't have to do anything. It's the capital logic, the structural power of the business that works. Okay, and that's kind of confirmed with the Marx Engels notion of committee, the state, a committee to manage the common affairs of the bourgeoisie. Okay, think of Anglo-Saxon capitalism, US, UK. They approximate the system. Bangladesh I'm not sure, but has not achieved that kind of liberal capitalism phase where they can sit back and the political elites will work on their behest. They don't have to intervene. But what we have in Bangladesh is political capitalism, where the instrumental power predominates. So the business actors will individually or collectively, but their power is uneven and very precarious. Over here, as I said here, this is a system in which actors, generally political leaders, but sometimes business as well, use political power to achieve economic gains. It's the other way around in the liberal capitalism. You have economic power, it automatically translates into political power.
But the reverse is the case of political capitalism. And in political capitalism, states are generally autonomous. Think of China, very autonomous, where they have tactical flexibility, they can adjust their strategy, they can balance their growth with what they call common prosperity, and they can correct the power of the unregulated oligarchic capital. Think of Alibaba, Jack Ma, and so on. So you have Okay, I'll finish it here. I have more points, but let me finish here. My point is, okay, this is the last slide, actually. So what I'm saying here, political capitalism in Bangladesh, but it lacks the degree of autonomy as we see in China. And the relation between capital and political logic is in a flux, and it's difficult to say what kind of equilibrium will emerge. We don't know. And I leave it to the discussant to discuss this. I can come back. And more importantly, on the methodological ground, that what kind of capitalism we'll witness in Bangladesh over the next decade is heavily contingent on the nature of the political order. Only economic expansion, private sector's expansion, will not automatically push us towards liberal capitalism or the capital logic dominating the society and economy. The political order will, because it goes through this. And if you have this kind of, equilibria, Nash equilibria, that people wouldn't want to exit from the current patent clientelism or the party state, then political order will decide what kind of capitalism we're going to get. But the question is, so given this trajectory, it has a critical consequence for inclusivity of development and the quality of democracy. You can have oligarchic capitalism and oligarchic polity. We may end up with that. So whether we want political capitalism, Bangladesh style, or we want liberal capitalism, it's not a choice, but we need to observe it. Thank you very much. Thank you very much, Mirza. এখানে আমি একটু মির্জাকে বেশি সময় দিলাম এর জন্য যে অনেকগুলা কনসেপ্ট যেহেতু সে ইন্ট্রোডিউস করছে এবং যেহেতু কমেন্টেটররা কমেন্ট করবে, কিন্তু লোকে যদি দর্শক যদি না বুঝে কিসের উপরে তারা কমেন্ট করছে এবং সেটাতে একটু অসুবিধা হয়, এবং অনেক চেষ্টা করেছে, যেমন ভিটো পাওয়ার, এজেন্ডা সেটিং পাওয়ার, পারভেসিভ কোন ক্যাপিটালিজম কোন আছে, তারপরে লিবারাল ক্যাপিটালিজম, পলিটিক্যাল ক্যাপিটালিজম, অনেকগুলা সে চেষ্টা করেছে এটা একটা সিস্টেমেটাইজ ভাবে প্রেজেন্ট করার জন্য। এখানে অবশ্যই একটা কথা বলা হয়নি, ক্রনি ক্যাপিটালিজম, পলিটিক্যাল ক্যাপিটালিজম হতে পারে। আচ্ছা, এখন আমি প্যানেলিস্টের কাছে যাব। আমাদের এখন আসলে 5 জন প্যানেলিস্ট হয়েছে। উই ওয়েলকাম স্বপ্না অলসো এখানে। এবং আমার মনে হয় সবাইকে ঠিক করতে হবে তারা কি সময় মতন লাঞ্চে যেতে চায় না তারা দেরি করবে। যদি মেজরিটি বলে না আমরা শুনবো, আলোচনা এমন কোনো হচ্ছে, তাহলে আমার কোনো অসুবিধা নেই, আমার মনে হয় প্যানেলিস্টেরও কোনো অসুবিধা নেই। দ্বিতীয়ত, ফর দ্য সেক অফ ট্রান্সপারেন্সি আমি বলতে চাই যে আমি আশা পরে জাস্ট টু গিভ অ্যান এক্সাম্পল অফ যেটা মির্জা বলেছিল যে পার্টিকুলারিস্টিক অ্যাক্সেসিভ বেসিসে কি হয়। আমি কোন অর্ডারে যাব সেটা আমি এখনো ঠিক করিনি, কিন্তু আসার পরে প্রথমে দেবপ্রিয় আগেই ছিল এবং সে বোধহয় সে আমাকে বললো যে সে আমার সবার শেষে বলবে। তারপরে আকাশ আমার পাশে বসেছে, সে বললো যে আমি সবার শেষে বলবো। দেওয়া হয়েছে তাহলে তার আগে। আমি বলবো যে আমার অন্য পাশে বসেছিল নজরুল, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে তুমি প্রথমে বলবে, ও বললো যে হ্যাঁ ঠিক আছে। অর্থাৎ যে অর্ডারটা আমি ফলো করবো সেটা হচ্ছে প্রথমে নজরুল বলবে, তারপরে আশিক বলবে, আর তারপরে স্বপন বলবে, তারপরে আকাশ বলবে, এবং সবার শেষে
দেবকীয় বলবে। এরপরে আমার মনে হয় যেটা করা যায় অ্যালফাবেটিক্যালি হয়তো বা আমরা এভাবে নিতে পারি, যেটা নিয়ে আর কোনো বিতর্ক হবে না। আজকে আমি আনপ্রিপেয়ার্ড এবং আশা, বাট আই এম জাস্ট গিভিং টু দিস এক্সাম্পল যে আমাদের দেশে আমরা যতই বলি কিন্তু আসলে প্র্যাকটিসটা মানে কিভাবে হতে পারে। তাহলে আমি এখন প্রথমেই ডক্টর নজরুল ইসলামকে তার কমেন্টস দিতে বলবো, এবং যদি 8 মিনিটের মধ্যে নজরুল দিতে পারে। নজরুল just retired as the head of research at the UNDSA, কিন্তু নজরুলের অনেক রকমের পরিচয় আছে। সে এনভায়রনমেন্ট নিয়ে বাবার নিয়ে অনেক দিন সে অ্যাক্টিভ। সো ওদের তার আমি এখন নজরুলকে আচ্ছা, আমি বাংলায় বলবো, যেহেতু এখানে কথা হয়েছে যে বাংলা ইংরেজি যেটাতেই বলা যায়। তো মাননীয় সভাপতি, উপস্থিত আলোচক বৃন্দ, যাদের অনেকেই আমার বন্ধু স্থানীয়, এবং উপস্থিত অধ্যাপক রেমান সোবন এবং অন্যান্য যারা এখানে গণ্যমান্যরা উপস্থিত হয়েছেন, এবং ছাত্রছাত্রী। আমি দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, কাজেই ছাত্রছাত্রীদের সামনে দেখলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করি। তো রনক আপা যেটা বললেন, আসলে আমি বলেছি যে আপনি যদি মনে করেন আমাকে প্রথম বলতে হবে তাহলে আমি বলতে পারি, এটা ছিল আমার কথা। তো যাই হোক, সেই সুবাদে আসলাম। প্রথম বলার সুবিধা অসুবিধা দুটোই আছে। অসুবিধা হচ্ছে যে অন্যরা কি বললো সেটা শুনে কিছু বলার সেই প্রস্তুতি সেটা পাওয়া যায় না। আর সুবিধা হচ্ছে যে কিছু কথা বলে ফেলা যায় যেটা অভিযোগ উঠবে না যে আপনি পুনরাবৃত্তি করছেন। তো সেই সুবিধা অসুবিধা দিয়ে আমি কয়েকটি কথা বলছি 8 মিনিটের মধ্যে। তো প্রথমে সিপিডি তে একটি আলোচনা সভায় আমার যোগ দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে যে ফুড নামে একজন অধ্যাপক, তিনি ইউনিভার্সিটির বাদের বেশ সিনিয়র একজন অধ্যাপক, সম্প্রতি রিটায়ার করেছেন, তার একটি প্রবন্ধের উপরে আলোচনা করতে আমাকে আহ্বান জানানো হয়েছে। তো সেই আলোচনা প্রেক্ষিতে আমি বলবো যে আজকে যে মির্জা হাসান যে প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেছে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে, এটা আমার কাছে তার চেয়ে অনেক বেশি ভালো লেগেছে। কারণ এখানে অনেক বেশি কি বলবো, যেটা গ্রাউন্ডেড আমি মনে করি আলোচনাটা। কারণ রাজনীতি আলোচনা করতে গেলে অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা কতগুলো আধুনিক অনেকের আলোচনা কতগুলো অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্যাটাগরির মধ্যে চলে যাওয়া হয়, মানে একটা রেডিফাইড অ্যাটমসফিয়ারে আলোচনাটা চলে যায়, যেটা মানে বাস্তব অর্থনীতি এবং ইসের ভিত্তির মধ্যে সেটার নুরিংসটা থাকে না, এবং না থাকলে তখন এটা মানে আলোচনাটা কোথায় কি জন্য করা হচ্ছে, কোন দিকে যাচ্ছে, এটা বোঝার উপায় থাকে। সেদিক থেকে মির্জা হাসানের আলোচনাটা গ্রাউন্ডেড। এবং আমরা জানি যে বাংলাদেশ হচ্ছে একটা যেটাকে আমি 1984 সেটাকে প্রবন্ধ লিখেছিলাম। হামজা আলাভি জানেন, একজন প্রখ্যাত উপমহাদেশের গবেষক, তার একটি কনসেপ্ট উনি দিয়েছিলেন কলোনিয়াল মোড অফ প্রোডাকশন। তা আমি কিছুটা ওটা থেকে ড্র করে আমি বলেছিলাম যে ওনার আলোচনায় অনেক সঠিক কথা আছে, কিন্তু আসলে হতে হবে এটা কলোনিয়াল ক্যাপিটালিজম। তো কলোনিয়াল ক্যাপিটালিজম এই কথাটা তখন আমি তুলেছিলাম। আমি পরে অবশ্য সময় পাইনি এটা একটু বিস্তৃত করার, কিন্তু আমার ইচ্ছা আছে মরে যাওয়ার আগে এই বিষয়ে একটা বই লিখে যাওয়ার। তো আমাদের দেশে কলোনিয়াল ক্যাপিটালিজম, এবং এটা বলা যায় ক্লাসিক কেস, জানেন যে ব্রিটিশ উপনিবেশ বেঙ্গল দিয়ে শুরু, এবং সেই কলোনিয়াল ক্যাপিটালিজমের ওয়াইড ভ্যারাইটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন তার পার্টিকুলারিস্টিক ফর্ম পেয়েছে, এবং এই দেশগুলো পরে স্বাধীন হয়। আমাদের ক্ষেত্রে তো আমরা দুবার স্বাধীন হই। ফলে এখন স্বাধীনতার পরে এই কলোনিয়াল ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটি গুলো ট্রান্সফরমেশন এর প্রক্রিয়া এগোয়, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম ভাবে এগোয়, যেহেতু সে সমস্ত দেশের যেটা বললাম যে পার্টিকুলারিস্টিক কন্ডিশনস আছে। আমাদের দেশে সেটা সেভাবে এগিয়েছে। এবং এইখানে আমি একবারই একটু কথা বলবো, যেটা পরে মির্জা হাসান ডমিনেন্ট পার্টি সিস্টেম আর কম্পিটিটিভ পার্টি সিস্টেম বলেছে। অনেক দেশে আপনারা দেখবেন যে সমস্ত দেশে, যেটাকে আমি বলেছি এক দলের প্রভুত্ব সম্পন্ন গণতন্ত্র, এই জিনিসটা কিন্তু অনেক দেশে প্রচলিত। এমনকি শুধু উন্নয়নশীল দেশ নয়, যেমন জাপান বলেন, জাপান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে প্রায় 40 বছর এবং এখনো বলতে গেলে একটি দলের অধীনেই চলছে, এটার নাম লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি। মাঝখানে একটা বিদ্রোহী গ্রুপ ডেমোক্রেটিক পার্টি অফ জাপান বলে আলাদা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বেশি দিন তারা টিকতে পারেনি। কাজে এখানে আমরা একটা দেখি, কিন্তু আপনি জাপানকে অগণতান্ত্রিক দেশ বলবেন না। এমনি ভাবে যেমন ধরেন ভারতেও স্বাধীনতার পরে বহু বছর কংগ্রেসের
একটা প্রভুত্ব সম্পন্ন একটা গণতন্ত্র সেখানে চলেছে। অথবা সম্প্রতিকালের দক্ষিণ আফ্রিকা দেখেন, সেখানেও সেই 91 সালে নেলসন ম্যান্ডেলার পর থেকে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অধীনে সরকার চলছে, বারবার নির্বাচিত হচ্ছে, এটাকে অগণতান্ত্রিক করতে পারবে না, কিন্তু একদলীয় প্রভুত্ব সম্পন্ন এখানে একটা গণতন্ত্র। আমাদের দেশে চিন্তা করেন, যদি মনে করেন 75 সালের বিয়োগান্তক ঘটনা না ঘটত এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে তো দীর্ঘকাল ধরে বঙ্গবন্ধু এবং তার সরকার বিভিন্ন যেটাই হোক, আওয়ামী লীগ দলীয় হোক অথবা জোট করেই হোক, সেই সরকারই চলতো বলে আমরা যদিও মানে কি বলা যায়, আমরা করতে করি না, ইতিহাসে কি হতো না হতে পারে, কিন্তু অনেকটা নিশ্চয়তার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে এখানেও সেই ধরনের একটা পরিস্থিতি হয়তো বাংলাদেশে বিরাজ করবে। কাজে এটা একটা বিষয় যে অনেক দেশে কিন্তু এই ধারায় কিন্তু পরবর্তী রূপান্তরটা অগ্রসর হয়। এখন আমাদের দেশে যেটা হচ্ছে এখন, সেটা হচ্ছে আমাদের একটা পুঁজিবাদী রূপান্তর চলছে, এবং এইখানে একটি কনসেপ্ট বেশি গুরুত্ব সহকারে যে ফুডের প্রবন্ধ এসছে এবং আমাদের মির্জা হাসানের প্রবন্ধ এসছে, সেটা হচ্ছে রিলেটিভ অটোনমি অফ দ্য স্টেট, রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাধীনতা। এই রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাধীনতাটা আন্ডারলাইন দুইটা কারণ হতে পারে, দুইটা সিচুয়েশন হতে পারে যেখানে রাষ্ট্রটা আপেক্ষিক স্বাধীনতা লাভ করে। একটা হচ্ছে যখন ইন্টার ক্লাস কন্টেস্টেশনটা এমন যে কোনো একটা পক্ষ প্রভুত্ব অর্জন করতে পারেনি, সেই পরিস্থিতিতে আপনার রাষ্ট্রটা কিছুটা আপেক্ষিক স্বাধীনতা পায়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেমন ধরেন স্বাধীনতার পরে, যারা তরুণ তোমরা হয়তো জানো না, এখানে প্রবল একটা সমাজতন্ত্রের পক্ষে শক্তি ছিল। আমাদের বাংলাদেশের সংবিধানে রচিত হয় সমাজতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি আমাদের সমাজতন্ত্র। কাজে এখানে সমাজতন্ত্রের শক্তি প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল প্রথম পর্যায়ে, এবং বঙ্গবন্ধু সমাজতান্ত্রিক ধারায় বাংলাদেশকে উন্নয়ন করবেন বলে উনি কর্মসূচি নেন। কিন্তু 75 পরে সেই ধারাটা বিপর্যস্ত হয়ে যায়। কাজে 75 থেকে 85 অথবা 82 অথবা তারপর 90-এর প্রথম ভাগ পর্যন্ত একটা সময় ছিল যখন কিনা সমাজতন্ত্রের পক্ষে শক্তিও ততটা শক্তিশালী নয়, আবার নতুন যে পুঁজিপতি শ্রেণী, সেই পুঁজিপতি শ্রেণীও ততটা বিকাশ লাভ অর্জন করে নেই যেটা সমাজে প্রভুত্ব বিস্তার করে ফেলে। ফলে আমাদের দেশে এটা ইন্টার ক্লাস, একটা হচ্ছে সোশ্যালিজম, যেটা বলতে পারে যে সাধারণ মানুষের অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে, আর অন্যটা হচ্ছে পুঁজিপতিদের পক্ষে। কাজে দুটা ভিন্ন ক্লাস। এই ভিন্ন ক্লাসের প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা তখন এমন যে সেখানে কোনো একটা শ্রেণী সম্পূর্ণ প্রভুত্ব অর্জন করতে পারছিল না। ফলে তখন আমাদের দেশে একটা পরিস্থিতি হয়েছিল, যখন রাষ্ট্রটা কিছুটা আপেক্ষিক স্বাধীনতা ছিল, তখনকার অর্থমন্ত্রীরা মনে করেন সৈফুর রহমান অথবা কিবরিয়া সাহেব অথবা মুহিত সাহেবের প্রথম দিকে, তারা কিন্তু আপেক্ষিক স্বাধীনভাবে অনেক নীতি গ্রহণ করতে পারতেন। তাদেরকে এই বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন কি বললো, ও কি বললো, তার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে তারা প্রভাবিত নাও হতে পারতেন, সেই স্বাধীনতা তাদের ছিল। এটা হচ্ছে ইন্টার ক্লাস কন্টেস্টেশন, যখন আপনাকে একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করে যখন রাষ্ট্রটা কিছুটা আপেক্ষিক স্বাধীন হতে পারে। আরেকটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে ইন্টার ক্লাস, যেমন এখনকার বাংলাদেশটা যদি আপনি বলেন মির্জা হাসানের প্রেক্ষিতে, আমাদের সিচুয়েশনটা এখন পুরোপুরি বদলে গেছে। আমাদের এখানে ডমিনেন্ট ক্যাপিটালিস্ট ক্লাস হয়েছে, তারা স্টেট পাওয়ার ক্যাপচার করেছে, তারা সংসদ ক্যাপচার করেছে। কাজেই এবং সমাজতন্ত্রের পক্ষে শক্তি বলতে গেলে অনুপস্থিত, আকাশ হয়তো সেটা একটু ভালো বলতে পারবে। এখন কিন্তু আমাদের এই পরিস্থিতিতে যেটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে সেটা হচ্ছে ইন্ট্রা ক্লাস কন্টেস্টেশন, অর্থাৎ ক্যাপিটালিস্ট ক্লাসের ভিতরে বিভিন্ন গ্রুপস, বিভিন্ন লবি, বিভিন্ন সেক্টর, বিভিন্ন তাদের মধ্যে যেহেতু সমাজতন্ত্রের পক্ষে শক্তি নাই, সেহেতু তাদের পক্ষে সামগ্রিকভাবে ভীত হয়ে একাত্ম হওয়ার তাদের আর সেই প্রয়োজনীয়তা নাই, সে বাধ্যবাধকতা নাই। কাজেই তারা কিছুটা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ স্বার্থটা তারা পুশ করার চেষ্টা করতে পারে। এই সিচুয়েশনটা যেটা পোল্যান্ডাস যেটা বলেছে যে রিলেটিভ অটোনমি অফ দ্য স্টেটের আরেকটা প্রয়োজন, যেখানে কিনা ক্যাপিটালিস্ট ক্লাস নিডস টু বি সেভড ফ্রম ইটসেলফ। কেন? কারণ এই ক্যাপিটালিস্ট ক্লাসের বিভিন্ন গ্রুপের যে কন্টেস্টেশন, সেটা সাম্প্রতিক আমাদের দেশে আমরা কি দেখলাম? আমরা দেখলাম যে যেমন ধরেন যে এখন ডলার ক্রাইসিসটা তো একদিনে হয়নি। আমি বছর বাইরে থেকে দেশে আসি, আমি দেখি 10 বছর পার হয়ে যাচ্ছে, 12 বছর পার হয়ে যাচ্ছে, ডলারের রেট 80 টাকার থেকে আর নড়চড় হয় না। অথচ আমরা জানি যে বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতির হার 6%, 7%, 8%, আর যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাস্ফীতির হার 2%, বড় জোর 2.5%। কাজে মুদ্রাস্ফীতির
হার হচ্ছে বাংলাদেশে 3 গুণ 4 গুণ, কিন্তু ডলারের মূল্য পরিবর্তন করছে না। তাহলে কি হলো, যে যারা ইম্পোর্ট লবি, যারা বাংলাদেশের টাকার অতি মূল্যায়ন যাদের স্বার্থের পক্ষে, তারা এখানে একটা ডমিনেটিং ফোর্স হিসেবে তারা এখানে প্রভুত্ব করেছে পলিসির ক্ষেত্রে। কিন্তু যার ফলে যেটা হলো আমাদের, সেটা হচ্ছে যে আমাদের রপ্তানি আয় নিরুৎসাহিত হলো, আমাদের এই একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট বজায় থাকলো, যার ফলে যখন এখন বিশ্ব পরিস্থিতিটা সংকটে আসলো, তখন হঠাৎ করে আমাদেরকে এই অ্যাডজাস্টমেন্টের সম্মুখীন হতে হলো। এবং আমাদের দেশে কি হলো, তবুও বাংলাদেশ ব্যাংক $6 বিলিয়ন $7 বিলিয়ন তারা মার্কেটে পুশ করছে টাকাকে সাপোর্ট করার জন্য, এবং তারা তখন IMF থেকে এখন $5 বিলিয়ন নিচ্ছে এই সংকট থেকে বের হওয়ার জন্য। এগুলো রেডিকুলাস পলিসিস। কিন্তু এটা আন্ডারলাইন কারণটা হচ্ছে যে এই যে কন্টেস্টিং গ্রুপস এমাং ক্যাপিটালিস্ট ক্লাস হচ্ছে, তারা এই ধরনের নীতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আরেকটা উদাহরণ দিই, যেমন আমাদের এনার্জি সেক্টর। আমাদের এনার্জি সেক্টরে আমরা তো দেখলাম যে গত 20 বছরে বাংলাদেশে মাত্র 19টা কূপ করা হয়েছে গ্যাস উন্নয়নের জন্য, কিন্তু মিনওয়াইল এলএনজি লবিটা বেড়ে গেল। এলএনজি আমদানির জন্য টার্মিনাল হবে, এলএনজি এটা করবে ওইটা করবে। অর্থাৎ আরেকটা ক্যাপিটালিস্ট গ্রুপের ক্লাসের মধ্যে আরেকটা শক্তি, যারা কিনা ওই থেকে সরকারকে পুশ করে দিল, যার ফলে দেশটা এলএনজি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেল, এবং ডোমেস্টিক গ্যাসের যে সম্ভাবনা ছিল সেটা বাস্তবায়িত হলো না। এখন আমরা গ্যাসের অভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারি। অর্থাৎ এখানে আরেকটা সিচুয়েশন দাঁড়াচ্ছে যে ক্যাপিটালিস্ট ক্লাসের ভিতরে বিভিন্ন গ্রুপের কন্টেস্টেশন বাংলাদেশকে বিপদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এবং সেই কারণে এখন এইখানে আরেকটা মানে বাস্তব প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হচ্ছে গভর্নমেন্টের রিলেটিভ অটোনমিটা বাড়ানোর জন্য, এবং সেইটা প্রয়োজন যাতে কিনা, এবং সেই কারণে পোলারটা যেই, এবং সেই ধরনের একটা পরিস্থিতির কারণে আবার রিলেটিভ একটা বাস্তব দেশকে সেই পরিস্থিতি তাদের প্রতি সাড়া দেওয়া প্রয়োজন। কাজে সেটাকে আমি বলে শেষ করবো। আর সংক্ষেপে আমি বলি যে মির্জা হাসান শেষে যে কথাগুলো বলেছে তো অনেকাংশই কারেক্ট। দুইটা কমেন্ট, যদি ন্যাশ ইকুইলিব্রিয়াম বলো, তাহলে ন্যাশ ইকুইলিব্রিয়ামকে এক্সপ্লেইন করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু সেট আপ দি payoff framework to show what Nash equilibrium is that you are referring to. আর 2 নম্বর হচ্ছে পলিটিক্যাল ক্যাপিটালিজম বলে এটা কনফিউজিং একটা কনসেপ্ট। অল ক্যাপিটালিজম ইজ পলিটিক্যাল। কাজে পলিটিক্যাল ক্যাপিটালিজম বললে আসলে জিনিসটা তুমি কি হিন্ট করতে চাচ্ছ সেটা বুঝতে পারি, কিন্তু আমার মনে একটা বেটার ফ্রেজ সেখানে ইউজ করা ভালো। থ্যাংক ইউ। এখানে নজরুল যেমন দুটো নজরুল একটা কনসেপ্ট ইন্ট্রোডিউস করলো, সেটা হচ্ছে যে ক্যাপিটালিস্ট ক্লাসের মধ্যে প্রথমে ইন্টার ক্লাস কন্টেস্টেশন এবং তারপরে দিন দা ক্লাস কন্টেস্টেশন। এবং আমাদের দেশে কাগজ পড়লে আমরা দেখি যে আমরা পলিটিক্যাল সায়েন্সে আমরা দেখেছি যে আগে বিভিন্ন দলের মধ্যে ভায়োলেন্স হতো, যে কোনো ভায়োলেন্স ডেটাতে আমরা দেখি। আর এখন আমরা দেখি যে উইদিন দা রুলিং পার্টি তার মধ্যে এই উপদলীয় কোন্দল অনেক বেশি বেড়ে গেছে। তা এখানে আরেকটা জিনিস, যখন আমরা পলিটিক্যাল সায়েন্সের লিটারেচার থেকে আমরা যখন দেখবো বাংলাদেশের পলিটিক্স দেখতে গেলে, কিংবা বেঙ্গল পলিটিক্স ফর দ্যাট ম্যাটার, যে এখানে উপদলীয় কোন্দলের একটা লং একটা ট্র্যাডিশন আছে, বিভিন্ন গ্রুপিং, এবং সেটা হয়তো অন্যান্য ওখানে পলিটিক্সে অতটা নেই। অথচ কোন্দল উইদিন দ্য ক্লাস এবং উইদিন এ পার্টি which is very pervasive আমাদের দেশে, এবং সেটা একটা পার্ট অফ এ পলিটিক্যাল কালচার। এরপরে আমি অনুরোধ করবো ডক্টর আশিকুর রহমানকে বলতে। হি ইজ সিনিয়র ইকোনমিস্ট অ্যাট PRI, political leader and a practicing politician, although he can give us some inside stories also. Thank you.
Good afternoon to the chair. আমি যদি খুব অল্প কথায় বক্তব্যটা শেষ করতে চাই তাহলে বলতে পারি যে আমি ডক্টর নজরুলের সাথে একমত, সো লেটস ফিনিশ ইট দেয়ার। বাট যদি একটু বাড়িয়ে বলতে হয়, যেহেতু আই এম বিং আস্কড অ্যাজ আ ডিসকাশন আর পলিটিক্যাল স্পেসে থাকলে একটু কথা বলার হ্যাবিটও থেকে যায়, সো এর জন্য হয়তো একটু বাড়িয়ে বলতে চাই। তো আসলে I think it's a very interesting debate about how capitalism is evolving. And I think presentation to interesting chilo aro ekটু interesting hoto jodi international context ta present kora hoto je how capitalism is evolving across the world, because we do see that capitalism is evolving very differently in different parts of the world, and it is having an influence on how political systems are evolving. হিস্ট্রিতে জানি, হিউম্যান হিস্ট্রিতে জানি যে পাওয়ার ম্যানেজ করার দুইটা প্রধান প্যারাডাইম আছে। পাওয়ার ক্যান বি অ্যাবসোলুট অ্যান্ড আনঅ্যাকাউন্টেবল। পলিটিক্যাল সিস্টেম অনেক দেশে আছে, নর্থ কোরিয়া অনেক দেশে আছে যেখানে পাওয়ার ইজ অ্যাবসোলুট অ্যান্ড আনঅ্যাকাউন্টেবল। আবার অপোজিট এক্সট্রিমে পাওয়ার ক্যান বি কনস্ট্রেইনড অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবল। অ্যান্ড দ্য ক্লাসিক এক্সাম্পল ইজ ডেনমার্ক, যেখানে আমরা বলি যে we have a liberal democracy. এবং এই যে ডেমোক্রেসি অ্যান্ড টোটালিটেরিয়ান যে সিস্টেমের মধ্যে যেই বাইপোলার সিচুয়েশন, সেইটা কিন্তু আছে এবং এটার একটা ক্যাপিটালিজমের উপরে ইনফ্লুয়েন্স আছে। বাট এটাও সত্যি যে পাওয়ার কিন্তু আইসোলেশনে ম্যানেজড হয় না, যেটা নজরুল সাহেব বলার চেষ্টা করলেন, যে পাওয়ার is shaped also by the economic system. It's not insulated from the economic system. এবং সেই জায়গায় কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কন্ট্রাস্টিং ভিউ ছিল হিস্ট্রিতে। আমাদের এই ভিউগুলো একটু রিফ্লেক্ট করতে হবে বাংলাদেশের জন্য বোঝার জন্য। একদিকে ফ্রেডরিক হায়াক ছিলেন রোড টু সার্ভডমে, তিনি লিখছেন যে ইকোনমিক সিস্টেম যদি আমি ক্যাপিটালিজম দিয়ে সরে যাই এবং কমপ্লিট সেন্ট্রাল প্ল্যানিং এ চলে যাই, দেন সেই সেন্ট্রাল প্ল্যানারকে তার প্ল্যানটা সেল করার জন্য একটা বিগ ম্যানের প্রয়োজন হবে, কারণ না হলে প্রেফারেন্স অ্যাগ্রিগেশন হবে না। সমাজে অনেক ধরনের মত থাকবে, সেই মতকে একটা একনায়কবাদের অধীনে আনতে হবে একটা কোহেরেন্স আনার জন্য সমাজে। সো ফ্রেডরিক হায়াকের যে রোড টু সার্ভডম famously creates the case that you need capitalism for democracy and you need democracy for capitalism. এবং ফ্রেডরিক হায়াকের কাজটাকে আরো আগিয়ে নিয়েছে বর্তমান যুগে অ্যাসেমোগলোরা, যেখানে বলছেন তারা শুধু এইটা নয় যে you need democracy for capitalism and capitalism for democracy, they're also saying you need both of them for also long run development, right? এটা এখন একটা প্যারাডাইমের চিন্তা, বাট এটা অনলি চিন্তা না, এর বাইরেও চিন্তা ছিল। এবং সবচেয়ে প্রোফাউন্ড থিঙ্কার ছিলেন এই ব্যাপারে মার্কস। তিনি বলতেন যে না, ক্যাপিটালিজম ইজ নট কন্ডিউসিভ ফর ডেমোক্রেসি। তিনি বলতেন যে ডেমোক্রেসি যদি থাকে তাহলে দ্যাট উইল আনলিশ দ্য ক্লাস স্ট্রাগল ফাস্টার, এবং সেই ক্লাস স্ট্রাগলের প্রসেসটা উইল আন্ডারমাইন ক্যাপিটালিজম। এন্ড তার তত্ত্ব আমরা জানি সে কি বলার চেষ্টা করেছেন। সো সে আবার একটা কমপ্লিট অপোজিট জায়গায় বলছেন যে না, ডেমোক্রেসি থাকলে ক্যাপিটালিজম বেশি দিন থাকবে না, আর ক্যাপিটালিজম না থাকাটাই আলটিমেট এভলিউশন অফ ইকোনমিক সিস্টেম। উই অল নো মার্কস, আই এম নট গোনা রিপিট ইট। এই ব্যাপারটা কিন্তু শুধু মার্কসিস্ট থিঙ্কাররা চিন্তা করেনি, এই ক্লাসিক্যাল ইকোনমিস্টরাও চিন্তা করতো। ডেভিড রিকার্ডো বলেছে, আচ্ছা, দেয়ার ইজ আ থ্রেট টু প্রপার্টি রাইটস ফ্র্যাঞ্চাইজ এক্সটেনশন হলে, যে যারা প্রপার্টি রাইটস এর বাইরে আছে দে উইল ভোট টু টেক ওভার প্রাইভেট প্রপার্টি। সো তাহলে কি করতে হবে, তাহলে ফ্র্যাঞ্চাইজ তাদেরকেই এক্সটেন্ড করতে হবে। দিস ইজ কামিং ফ্রম ডেভিড রিকার্ডো, যে যারা ল্যান্ডেড প্রপার্টি ওনার। এবং আপনারা জানেন ফ্রান্সে 9 বার ভোটিং ক্রাইটেরিয়া চেঞ্জ হয়েছে, পার্ডন মি 11 বার, যে আপনি ভোট দিতে পারবেন যদি আপনি প্রাইভেট প্রপার্টি ওনার হন, তারপর করেছে আপনি ভোট দিতে পারবেন যদি আপনি এডুকেটেড হন, তারপর করেছে আপনি যদি আবার এডুকেটেড এবং প্রাইভেট প্রপার্টি ওনার হন। এইভাবে 11 বার তারা ভোটিং ক্রাইটেরিয়া চেঞ্জ করার পরে তারা ইউনিভার্সাল সাফরেজে এসেছে। সো এই যে হাউ ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড পাওয়ার co-evolves is very interesting,
এবং এটার কোনো সহজভাবে কোএভলিউশনারি প্যাটার্ন নেয় না। আমরা জানি বর্তমান লাস্ট 50 বছর অ্যাটলিস্ট যে ক্যাপিটালিজম ওই ডেনমার্ক স্টাইল হাতে গোনা 20টা দেশ বাদ দিয়ে কিন্তু অনেকটা ডেমোক্রেটিক ফ্যাব্রিক উইক হোক, কনসলিডেটেড হোক, হাইব্রিড হোক, যেটাই হোক ক্যাপচার করার চেষ্টা করে ফেলেছে। আমরা জানি ভিটোক্রেসি, যেটা হাসান ভাই বলার চেষ্টা করলেন, যে ইন্টারেস্ট গ্রুপ, লবি গ্রুপ পার্লামেন্ট কংগ্রেসকে ব্লক করে ফেলে, তাদের পলিসি প্রায়োরিটির বাইরে যেতে দেয় না। হাজার হাজার মানুষ আমেরিকাতে মারা যাচ্ছে, বাট এনআরএ আইন চেঞ্জ করতে পারছে না। আর্মস এর এত বড় ডেমোক্রেসি পারছে না, একটা আইন চেঞ্জ করতে পারছে না। সাধারণ একটা আইন যে বাচ্চারা মেশিন গান কিনতে পারবে না, এরকম আইন চেঞ্জ করতে পারছে না। এত বড় ডেমোক্রেসি, বিকজ দ্য পলিসি অ্যান্ড দ্য ল হ্যাজ বিন ক্যাপচার্ড। এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে, বাংলাদেশের কনটেক্সটে আমরা এই যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ক্যাপিটালিজম এবং যেভাবে ডেমোক্রেটিক স্পেসকে অনেকটা ধরে ফেলে, সেটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? এবং আমি মনে করি যে প্যারাডাইমটা ফ্রেমওয়ার্ক, আমার হাসান ভাইয়ের সাথে একটু দ্বিমত, যে আইল টেক লেস দেন দ্যাট, যে উনি ডমিনেন্ট পার্টির সিস্টেমের ইম্প্যাক্টটা পলিসি মেকিং এর উপরে বোঝার চেষ্টা করছেন এবং পলিসি মেকিং প্রসেসের উপরে বোঝার চেষ্টা করছেন। আমি মনে করবো এইটার এক্সপ্লানেটরি পাওয়ার অনেক উইক। আমরা কম্পিটিটিভ সিস্টেম থেকে ডমিনেন্ট পার্টি সিস্টেমে গিয়েছি। এইটার ইম্প্যাক্ট অন ক্যাপিটালিজম is much weaker than capitalism এর impact on policy making, যেভাবে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইভলভ করছে। এবং সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয়, হ্যাঁ ইউ আর রাইট, যে বিসিসিআই তে আমি আমার পার্টির লোক বসাচ্ছি। আচ্ছা, কম্পিটিটিভ সিস্টেম থাকলে কি বিসিসিআই বিজনেস ক্লাউডরা পলিসি ডিকটেট করতে পারতো না? বাংলাদেশে কি ফেয়ার ইলেকশন হয়ে গণতন্ত্র হলে কি ভ্যাট আইন পাস হতো বাংলাদেশে? আমরা কি অ্যাকচুয়ালি উই লিভ ইন দ্যাট প্যারাডাইম? তাহলে বুঝতে হবে যে কম্পিটিটিভ পার্টি সিস্টেম বলেন বা ডমিনেন্ট পার্টি সিস্টেম বলেন, বাংলাদেশের পলিটিক্যাল প্রসেস ক্যাপিটালিজমের কাছে ভালনারেবল, বিকজ দ্য ভ্যারিয়েবল আমরা সবসময় ইগনোর করি, বাট উনি টাচ করেছেন, সেটা হচ্ছে পলিটিক্স হ্যাজ বিকাম ইন্টেন্সিভলি এক্সপেন্সিভ। এবং ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলা ইনসুলেট করতে পেরেছে ক্যাপিটালিস্ট প্রেশার থেকে, কারণ ইউকে তে এমপি হতে $1,00,000 লাগে, আমার ভোলাতে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান হতে $1.5 কোটি লাগে। সো ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান হতে যখন আপনার $1.5 কোটি লাগবে, আর ইউকে তে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট হতে যখন আপনার 80,000 পাউন্ড লাগবে, তখন আপনি কার কাছে, কোন সিস্টেমে বেশি ভালনারেবল হবেন ক্যাপিটালিজমে, এটা অনেকটা ইজি হয়ে যায়। সো যেসব দেশ পলিটিক্যাল প্রসেসকে এক্সপেন্সিভ হতে আটকাতে পারেনি, সেই সব দেশে আদানির জন্ম হবে, সেসব দেশে বার্লুস্টনির জন্ম হবে, সেসব দেশে ট্রাম্পের জন্ম হবে। যেসব দেশ পলিটিক্যাল প্রসেসকে কিছুটা চিপ রাখতে পেরেছে, সেসব দেশে আপনি লিবারাল ডেমোক্রেসির আশা দেখতে পারেন। I will finish there. Thank you very much. অনেক ধন্যবাদ। আশিক সবসময় খুব টু দা পয়েন্ট কথা বলে এবং সময়ের মতন শেষ করে, যেটা আমি পছন্দ করি। কিন্তু আমি সবসময় ওকে বলি যে ও যদি একটা পলিটিক্যাল ফিউচার রাখতে চায়, তাহলে তো ওকে জনসভায় বক্তৃতা দিতে হবে। সেখানে কিন্তু ঘন্টার পর ঘন্টা অনেক সাবস্টেন্স নিয়ে কথা না বলে অনেক রেটরিক্যাল কথা বলতে হবে। ওকে তার স্টাইল এখানে সেমিনার ইজ পারফেক্ট, কিন্তু যখন সে জনসভায় যাবে তখন কিন্তু এইভাবে ঘড়ি দেখে টাইম ম্যানেজমেন্ট করলে চলবে না। আশিক অনেকগুলা আমার মনে হয় অনেক ইন্টারেস্টিং পয়েন্টস কিছু করেছে, ইন্টারন্যাশনাল এক্সাম্পলস কিছু দিচ্ছে, কিন্তু মানি পলিটিক্স যেটার কথা মিস্টার পেপারে একটু আছে, কিন্তু ওটা এক্সপ্যান্ড সে করেনি। যে আমার মনে হয় দ্যাট ইজ এ ভেরি ক্রিটিক্যাল কনভারসেশন অ্যাবাউট হাউ ক্যাপিটালিস্ট আর ক্যাপচারিং স্টেট। এরপরে আমি বলবো, ইনভাইট করবো স্বপন আজনানকে, ডক্টর স্বপন আজনান, যিনি অনেক বছর ধরে ক্লাস ক্যাপিটালিজম নিয়ে লেখা লিখছেন। So Shwepon, over to you, and you have 8 minutes, and তোমাকে ওখানে টাইম দেখাবে একজন।
Thank you. ম্যাডাম চেয়ারম্যান, উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আমি আশা করেছিলাম, আমি অনুরোধ করেছিলাম কনফারেন্সারদেরকে যে ডক্টর মির্জা হাসানের ট্রিগার প্রেজেন্টেশনের একটা কপি আগে পেতে পারি কিনা, কিন্তু আমি পাইনি। আমি জানি না অ্যাভেলেবল ছিল কিনা। তো এখানে উপস্থিত শুনে আমি যেটুকু পারি মন্তব্য করব, কিন্তু অবভিয়াসলি এভাবে কনসিডার্ড রিডিং না থাকে won't be done to Mirza's contribution. আমি বিগিন করব কিছু পয়েন্টস তুলে ওর আলোচনায়। একটা হচ্ছে যে একটা পয়েন্টে ডমিনেন্ট পার্টি সিস্টেমের কথা ডক্টর হাসান বলছেন। তো এই ডমিনেন্ট পার্টি সিস্টেমটা মানে এক্স্যাক্টলি কি বোঝায় এটা বুঝতে একটু অসুবিধা আছে, সব খুব একটা পরিষ্কার না। সবসময় ডমিনেন্ট পার্টি একটা থাকে কিংবা থাকতে পারে। যেটা এখন হয়েছে যে যারা ডমিনেন্ট পার্টি না, তাদের যে এবিলিটি টু টক, এবিলিটি টু প্রোপাগেট দেয়ার ভিউ পয়েন্ট, সেটা নানাভাবে নির্বাপিত না হলেও সীমিত করে দেওয়া হয়েছে। এবং এখানে এই কনটেক্সটে উনি ডমিনেন্স অফ বিজনেস ক্লাসের কথা বলছেন, এবং সেখানে এই আমি যদি ঠিক শুনে থাকি, উনি বলছেন দের ইজ এ পুশ ফর প্লুরালিজম, যে নো নিড ফর ক্লায়েন্টালিজম থাকবে। যদি বিজনেস ক্লাস ডমিনেন্সে আসে এবং তারা যদি লিবারাল ভিউজ অনুযায়ী প্লুরালিজমে যায়, তাহলে তারা কেন ক্লায়েন্টালিজমের দিকে যাবে না, এটা আমি বুঝতে পারলাম না। অন দ্য কন্ট্রারি, আমি বলবো যে যেসব জায়গায় ক্যাপিটালিজম আইদার লিবারাল অথবা ইলিবারাল ভ্যারাইটিতে কাজ করছে, সেখানে উইদিন দি ক্যাপিটালিস্ট ফ্র্যাকশনস, উপদলীয় কোন্দল শুধু রাজনৈতিক পার্টির মধ্যে সীমিত না, পুঁজিপতিদের ভিতরেও থাকতে পারে। তো সেখানে যদি সেই ধরনের প্রতিযোগিতা এবং সংঘাত থাকে, তাহলে ইউ উইল হ্যাভ ডিসক্রিমিনেটরি পেট্রোনেজ অ্যান্ড কম্পিটিটিভ ক্লায়েন্টালিজম। ইট ওন্ট বি দ্য কেস যে ক্লায়েন্টালিজম থাকবে না। আর একটা পয়েন্ট উনি করছেন, যখন উনি কমপ্লেক্স সিনারিওর কথা বলছেন, উনি যে পয়েন্টগুলো করেছেন তার অনেকগুলোর সাথে আমি একমত। দ্য ভিটো পাওয়ার টু স্টপ গভর্নমেন্ট ডিসিশনস কিংবা টু সেট দ্য এজেন্ডা, এবং যেটা কিছুটা আমরা কোভিড এর সময় দেখেছি, যে বিশেষ করে শ্রমিকদেরকে যেভাবে আনা নেওয়া করা হলো, সেখানে সরকারি সিদ্ধান্ত এবং পুঁজিপতিদের মুনাফা বানানোর যে স্বার্থ, এগুলো অভিন্ন মিশে গেল। তো কাজে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওই ধরনের একটা পরিণতি হয়েছে। বাট নো অল্টারনেটিভ লজিক, মানে দের ইজ নো অল্টারনেটিভ, এই পর্যায়ে কি আমরা গেছি, এটা আমার কাছে কিন্তু মনে হয় না। বেসিক্যালি যদি হেজিমনির কথা বলা হয়, এবং আই থিঙ্ক যে ডক্টর হাসান হেজিমনিক কনসেপ্টের কথা বলছেন গ্রামশির দিক থেকে, গ্রামশির চিন্তা থেকে, we do not have the consent of the dominated in this case. কাজে এটাকে সেই অর্থে গ্রামশিয়ান হেজিমনিক ডমিনেশন বলা যায় না। What we have is more like forced consent, এবং perhaps এখানে the idea of dominance without hegemony, যেটা রণজিৎ গুহের কাজে আছে, সেটা হয়তো more applicable হবে। সমস্যা যেটা আমার মনে হয়েছে ডক্টর হাসানের খুব আদারওয়াইজ ভেরি ওয়েল ইনফর্মড প্রবন্ধের মধ্যে, যে উনি ডমিনেন্ট পার্টির উপরে ফোকাস করতে গিয়ে ডমিনেন্ট ক্লাস কিংবা ডমিনেন্ট রুলিং অর্ডার ইররেসপেক্টিভ অফ হুইচ স্পেসিফিক পার্টিজ ডমিনেট দ্যাট, সেটার থেকে ফোকাসটা সরিয়ে ফেলেছেন। এটা একটা সমস্যা আমি দেখি। দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে এই অধিবেশনের শিরোনাম ছিল dynamics of power relations between state, business, and labor.
labor completely absent in his presentation, except by reference as victims or as indirect sufferers of the system. সেই ব্যাপারে আমি শেষে একটু সময় থাকলে আমি বলবো। তার আগে তার আরেকটা পয়েন্ট যেটা কোয়াইট ইন্টারেস্টিং, উনি BGMEA এবং ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন এগুলোর কথা উল্লেখ করে মার্কসের ক্লাস ফর ইটসেলফ আইডিয়াটাকে আনতে যাচ্ছেন এবং বোধহয় একটা ধারণা দিতে যাচ্ছেন যে অবশেষে তারা ক্লাস ফর ইটসেলফের পর্যায়ে এলো। তো যারা এখানে উপস্থিত আছেন তারা তো সবাই জানেন মার্কসের ক্লাস ইন ইটসেলফ, ক্লাস ফর ইটসেলফ, এই দুটোর ভিতরে তফাৎটা কি। এবং খুব সোজা ভাষায় সেটা হচ্ছে যে একটা ক্লাস সুপ্ত থাকতে পারে, যারা একই অবস্থায় আছে, তারা একই শ্রেণীতে বিলং করে, কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে যদি অর্গানাইজেশন, সংগঠন না হয়, চেতনা যদি না থাকে, একটা আন্দোলনের যদি লক্ষ্য না থাকে, তাহলে তারা একটা ক্লাস ফর ইটসেলফ হতে পারে না। তো এই আইডিয়াটা মার্কস দিয়েছিলেন মূলত ওয়ার্কিং ক্লাসের জন্য, যারা নানাভাবেই বিচ্ছিন্ন, যারা কাঠামোগতভাবে একত্রিত হতে পারে না, তারা যদি একত্রিত হতে যায় তাদের উপরে নানা ধরনের বাধা সৃষ্টি করা হয়। তো আমার মনে হয় যে টু অ্যাপ্লাই দ্যাট আইডিয়া টু দি sort of robber barons of industry is a bit preposterous. এই জন্য যে এই বিজনেস ক্লাসটা তো সবসময় সংগঠিত, more or less on how to capture power, how to influence regimes. It is not as if যে তারা ক্লাস ইন ইটসেলফ বসেছিল, এখন তারা ক্লাস ফর ইটসেলফ হচ্ছে। তো আমার কাছে মনে হয় যে এটা একটা মিসপ্লেসড আইডিয়া। আর এই বাংলাদেশের কনটেক্সটে ইনফ্যাক্ট এদেরকে আলাদা করাও যাচ্ছে না, কারণ অ্যাজ ডক্টর হাসান হ্যাজ সেড যে এই বিজনেস ক্লাসটা শুধুমাত্র যে পলিটিশিয়ানদেরকে ফান্ড করছে তা না, তারা যে লবিং করছে শুধু তা না, তারা নিজেরাই পলিটিশিয়ান হয়ে গেছে। আজকে পার্লামেন্টের কত শতাংশ, কত পার্সেন্টেজ বিজনেসম্যান, সেটা দেখলে এটা বোঝা যায়। তো কাজে এখানে এদেরকে একটা আলাদা ক্লাস ফর ইটসেলফ হিসাবে দেখার বদলে এন্টায়ার রুলিং অর্ডার, যেটা এই যে সমষ্টিগত, যেখানে ব্যবসায়ী আছে, রাজনীতিবিদ আছে, নানা ধরনের টাউট দালাল আছে, নানা ধরনের স্তাবক আছে, সাইকোফ্যান্টস এন্ড সো অন, যারা একটা দেশের গভর্নেন্সে বসে আছে, এদের সবাইকে মিলে একটা সাম কাইন্ড অফ অ্যামালগামেটেড রুলিং অর্ডার হয়েছে। এটাকে আমরা শ্রেণী বলতে পারি, নাও বলতে পারি। শ্রেণী বললে যে খুব একটা উপকার হচ্ছে তা না, কারণ জিনিসটা পরিষ্কার থাকছে না। আমি যেহেতু আমাদের সময় বেশি নাই, আমি শেষে দুটো পয়েন্টে আসি, একটা শ্রমিকদেরকে নিয়ে আর একটা ক্যাপিটালিজমের চরিত্র নিয়ে। ডক্টর রওনক জাহান বলেছেন একটা পর্যায়ে টোনি ক্যাপিটালিজমের কথার উল্লেখ করেছেন, যেটা ডক্টর হাসানের প্রবন্ধে আমি সেভাবে শুনিনি। টোনি ক্যাপিটালিজম আইডিয়াটা অবশ্য বেশ পুরনো এবং নানা জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলাদেশের কনটেক্সটে এটাকে কাস্টমাইজ করতে গেলে এখানকার যে বৈশিষ্ট্য সেগুলোর দিকে তাকাতে হবে। তো একটা জিনিস হচ্ছে যে বাংলাদেশে যেটা হয়েছে যে যতই ক্লায়েন্টেলিস্ট কিংবা পেট্রোনেজের উপরে এই কাঠামোটা তৈরি হোক না কেন, এটাকে সবচেয়ে বেশি শক্তি দিয়েছে একটা জিনিস যেটা থাকা, ইট ইজ নট এ নেসেসারি কন্ডিশন, সেটা হচ্ছে ইম্পিউনিটি। এই যে নানা ধরনের ইন্ডেমনিটি ক্লজ আছে বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্টের জন্য, বিভিন্ন ধরনের ফিনান্সিয়াল কিংবা ইকোনমিক আন্ডারটেকিং এর জন্য, যার ফলে গ্রস মিসইউজ, গ্রস ওয়েস্টেজ অফ রিসোর্সেস হতে পারছে। যেমন যেটা সবাই জানেন যে কুইক রেন্টালের ক্ষেত্রে যে কোটি কোটি টাকা রেন্ট দিতে হচ্ছে উইথাউট ইউজিং দ্যাট ক্যাপাসিটি। এই ধরনের যে ক্লায়েন্ট লিস্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট গুলো আছে, তার ফলে যে প্রচন্ড ক্ষতি হচ্ছে, কিন্তু এটাকে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না কোর্টে, কারণ একটা ইন্ডেমনিটি ক্লজ আছে। অর্থাৎ নট হ্যাভিং অ্যাকাউন্টেবিলিটি, এটাকে ফর্মালাইজ এবং ইনস্টিটিউশনালাইজ করতে একটা চরম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, অলমোস্ট একটা অ্যাবসলিউট
লিমিটিং সিচুয়েশনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেইটা হচ্ছে ক্রনিক ক্যাপিটালিজম ডাজন্ট ক্যাপচার অল অফ দ্যাট। ক্রনিক ক্যাপিটালিজম একটা কনভিনিয়েন্ট শর্ট হ্যান্ড টার্ম, কিন্তু যেটা আমাদের বুঝতে হবে যেখানে যে যে মানে যে ধরনের পুঁজিবাদ তৈরি হয়েছে সেটা রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি, যেখানে মার্কেট ফোর্সেস, মার্কেট ক্যাপিটালিজমের যে বিশিষ্ট একটা লজিক আছে, যে এক ধরনের কম্পিটিশন আছে, সেই সেই নিয়ম যদি কেউ ফলো না করতে পারে কিংবা সেই নিয়ম যদি তারা রক্ষা না করতে পারে, যদি রেট অফ প্রফিট এট দি গোয়িং কিংবা নর্মাল রেটে তারা যদি অ্যাচিভ না করে, মার্কেট অটোমেটিক্যালি তাদেরকে এলিমিনেট করে দেয় একদিকে। আর যারা এর চেয়ে ভালো করে তারা বেশি মুনাফা করতে পারে, তা দিয়ে তারা আরো বেশি বিনিয়োগ করতে পারে এবং তাদের পরবর্তী যে উৎপাদন চক্র সেটা সম্প্রসারিত হয়। এইটা হচ্ছে থিওরিটিক্যালি ক্যাপিটালিজমের ইকোনমিক কিংবা মার্কেট লজিক হচ্ছে এটা। বাংলাদেশে এটা অলমোস্ট সাসপেন্ডেড, কারণ নান অফ দিস ফোর্সেস ক্যান অপারেট আনকনস্ট্রেন্ড। এখানে অন্য ধরনের কিছু জিনিস কাজ করছে, যেটাকে ডক্টর মির্জা হাসান পলিটিক্যাল ক্যাপিটালিজম নাম দিয়েছেন। এখানে ইটস এ লেভেল, মানে হোয়াট উই রিয়েলি নিড ইজ নট সো মাচ এ লেভেল, কিন্তু এটার অ্যানালিটিক্যাল প্রপার্টিস গুলো কি, এবং সেই কাজটা যদি সেই কাজটা যদি শুরু করা যায় আজকের আলোচনা থেকে, সেটা একটা বড় ইয়ে হবে। আর আমি শেষ যে কথাটা আসতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে শ্রমিকদের কথা এই আলোচনায় একদমই নয়। নিউলিবারালিজমের প্রভাবে এমনিতেই একটা ক্যাজুয়ালাইজেশন অফ দ্য লেবার ফোর্স হয়েছে। সেই ক্যাজুয়ালাইজেশনের কারণে যে ফর্মাল যে প্রোটেকশন ওয়ার্কিং ক্লাসে থাকে সেটা এদেশে ভার্চুয়ালি না, এবং তার উপরে নানা ধরনের যে ওয়েলফেয়ার বেনিফিট গুলো ছিল সেগুলো সিস্টেমেটিক্যালি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তো এইটার মূল্যটা কি? দ্যাট ইজ অ্যান অপরচুনিটি কস্ট ফর দিস। আমরা যদি ক্যাপিটালিজমের ইতিহাসের দিকে তাকাই, one of the major movements was to limit the working day. ওয়ার্কিং ডে 16 ঘন্টা 18 ঘন্টা থেকে কমিয়ে এটাকে 8 ঘন্টায় নিয়ে আসা হয়েছিল, এবং সেটার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট এবং ওয়ার্কিং ক্লাস অর্গানাইজড প্রেশারটা দরকার ছিল। এটার একটা কনসিকুয়েন্স আছে যেটা বেনিফিশিয়াল নট অনলি ফর দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস বাট ফর দ্য ক্যাপিটালিস্ট অ্যান্ড দ্য ক্যাপিটালিস্ট সিস্টেম। কারণ যখন লেবারের সময়টাকে সীমিত করে দেওয়া হলো, তখন ওভারটাইম দিতে হতো বেশি কাজের জন্য। লেবার বিকামস এক্সপেন্সিভ। তার ফলে যেটা হয় যে there is an incentive to increase labor productivity. এর ফলে more innovation আসে। এইভাবে একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস অফ ইনোভেশন, এই ডাইনামিকটা ক্যাপিটালিজমে আসে, যেটা মার্কসের কাজে আছে এবং অন্যরাও সেটা বলেছেন। যেটা হয়, যেটা বাংলাদেশে হচ্ছে, যে যেহেতু ওই প্রোটেস্ট কিংবা ওই রেজিস্ট্যান্সের কোনো স্কোপ লেবারের নাই, যে the capitalists are under no pressure to improve, innovate, unless they have to for other reasons. যার ফলে একটা অ্যাবসলিউট সারপ্লাস এক্সট্রাকশনের দিকেই থেকে যাচ্ছে, রিলেটিভ সারপ্লাস এক্সট্রাকশনের যে ব্যাপারটা, সেই দিকে এই সিস্টেমটা যাচ্ছে না। এই দুইটা জিনিস মিলে একদিকে ক্রনিক ক্যাপিটালিজম, যেটাতে মার্কেট ক্যাপিটালিজমের ডিসিপ্লিনারি এগুলো কাজ করছে না, অন্যদিকে ওয়ার্কিং ক্লাসের যে হিস্টোরিক রোল সেটাও প্লে করতে দেওয়া হচ্ছে না। এই দুটো কারণ যদি আমরা একসাথে কম্বাইন করি, তাহলে এই সিস্টেমটার পরিণতিটা আশঙ্কাজনক। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। এখন আমার হয়েছে 1টা বাজে, আমাদের এটা 1:15-তে শেষ করার কথা। আমাদের এখনো 2 জন কমেন্টেটরস আছে, তো এই সেশন কতক্ষণ চালানো যাবে? Another 30 minutes will add, so it will be 1:45. ওকে, আচ্ছা। I thought up to dinner. আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ। তখন কিন্তু ইন্টারেস্টিং পয়েন্টস অ্যাড করেছে। একটা হচ্ছে দিস কালচার অফ ইম্পিউনিটি, যেটা এখানে চলছে, আর অন্যটা হচ্ছে যে দ্য উইকনেস অফ লেবার এন্ড ট্রেড ইউনিয়নস পার্টিকুলারলি। এবং আমার মনে হয় যে দিস ইজ এ ভেরি গুড সেগওয়ে ফর আওয়ার নেক্সট স্পিকার, কমেন্টেটর, Professor Akash, Dhaka University,
যেহেতু সে বহুদিন ধরে সে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত আছে এবং নিশ্চয়ই সে ট্রেড ইউনিয়ন তাদের কি প্রসপেক্টস ছিল আছে এগুলো নিয়ে একটু কমেন্ট করতে পারবে। আকাশ, তাহলে ইফ ইউ ক্যান স্টিক টু 8 মিনিটস, কারণ হচ্ছে কি তাহলে যতক্ষণই চালায় দর্শকদের কিন্তু কোনো প্রশ্ন নেওয়ার আমার মনে হয় সময় হবে না। টাইমটা সবাই একটু বেশি নিয়ে নিচ্ছে। থ্যাংক ইউ। মির্জা হাসানের যে পেপার, এই পেপারে মেইনলি দুটো ভ্যারিয়েবল, একটা হলো স্টেট আর একটা হলো বিজনেস, আর একটা প্যারামিটার আছে সেটা হলো ক্যাপিটালিজম। এখন এই প্যারামিটারটা চেঞ্জ করছে হয়তো কিছুদিন পর, 71 to 75 একরকম ছিল, 75 to 90 আরেক রকম ছিল, এখন আরেক রকম হয়েছে। এবং এটাকে এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করা হয়েছে স্টেট আর বিজনেস এই ভ্যারিয়েবল দুটোর ইভলভিং রিলেশনশিপ দিয়ে। আমি এইভাবেই পেপারটাকে দিই এবং সেইভাবে দেখে আমার প্রথম প্রশ্ন হলো যে ক্যাপিটালিজম ইজ এ ভেরি লার্জ থিং, যেটা শুধুমাত্র স্টেট আর বিজনেসের এই দুটো ভ্যারিয়েবলের রিলেশনশিপ দিয়ে ব্যাখ্যা করা চেষ্টা করা উচিত না, এবং করলেও এটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উদ্ভব হবে। সেকেন্ড ক্রিটিকটা হচ্ছে যে বিজনেস মানে কি আসলে, বিজনেস ভ্যারিয়েবলটা কি আসলে। এখন সেটা কি বিজনেসম্যান? যদি বিজনেসম্যান হয় তাহলে বিজনেসম্যান কে? সে কি ক্যাপিটালিস্ট বিজনেসম্যান, কমোডিটি প্রডিউসার? সে কি কৃষক যে কমোডিটি প্রডিউসার মার্কেট করছে সেও একটা বিজনেস করছে, একটা মুদি দোকানদারও বিজনেস করছে, একটা ছোট এবং মাঝারি কৃষকও বিজনেস করছে? নিশ্চয়ই সেগুলোকে সে বোঝাচ্ছে না, যারা বিগ প্লেয়ার তাদেরকে বোঝাচ্ছে। তাহলে হি ইজ সেপারেটিং the business, he's unpacking the business variable and translating it into big business houses. আমি অন্তত এরকম ভাবেই বুঝেছি। তাহলে বেসিক কোশ্চেনটা হলো হাউ বিগ বিজনেস হাউসেস আর ইনফ্লুয়েন্সিং স্টেট, এবং সেখানে স্টেট তাদের প্রেশারের কাছে সাকাম করছে কিনা, কেন করছে। যেটা যদি আমরা দেখতে যাই তাহলে হোয়াট আর দ্য পাওয়ার অফ স্টেট অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য পাওয়ার অফ বিগ বিজনেসম্যান, বিগ বিজনেস হাউসেস, এবং সেই বিগ পাওয়ারের ক্ল্যাশেস এর বার্গেনিং এর পয়েন্টগুলো কি, এবং সেই গেম থিওরিতে এখন কোন ইকুইলিব্রিয়াম আছে, পরে কোন ইকুইলিব্রিয়াম হবে, এইসব জটিল প্রশ্নগুলো নিশ্চয়ই মির্জা হাসানের বড় বইয়ের মধ্যে এগুলো আছে, কারণ তার কনক্লুশন গুলো মোটামুটি আমার সঙ্গে মিলে আর কি। সেই জন্য সেই জায়গায় আর যাচ্ছি না, কিন্তু এইটা শুড বি দ্য মেথড। এটা করতে গিয়ে যেটা প্রথম প্রশ্ন আসে যে স্টেট কি রিলেটিভলি অটোনমাস হতে পারবে, নাকি বিগ বিজনেসম্যান উইল ডিকটেট দ্য স্টেট? এই ফান্ডামেন্টাল কোশ্চেনটা ও রেইজ করেছে, এবং দ্যাট ইজ ভেরি পারফেক্ট, এবং এটা সত্যি ভাবা উচিত। এবং সেখানে একটা পিরিয়ড ভাগ করা হয়েছে, যেটা নজরুলও বলেছে এবং অন্যরাও বলছে, হামজা আলাবির থেকেও আসে, পোস্ট কলোনিয়াল স্টেটে স্টেটই রিলেটিভলি অটোনমাস থাকে, কিন্তু পোস্ট কলোনিয়াল স্টেটের ভিতরেই বিজনেস ক্লাসের ইভলভিং হতে থাকে, তাদের পাওয়ার বাড়তে থাকে, এবং তাদের মধ্যে থেকে মনোপলি হাউস তৈরি হলে, 22 পরিবার তৈরি হলে আরেকটু বড়, এইখানে এখন যেমন বসুন্ধরা গ্রুপ, প্রাণ গ্রুপ, তারপর আমাদের আরো যে গ্রুপ আছে আর কি, সেগুলোর ইনফ্লুয়েন্স বাড়তে থাকে। এখন একটা বেসিক প্রশ্ন হলো যে এই গ্রুপগুলো কি হোমোজিনিয়াস কিনা, এবং এদের মধ্যে কনফ্লিক্ট আছে কিনা। যদি কনফ্লিক্ট না থাকে তাহলে বিগ বিজনেস ক্লাসকে রিপ্রেজেন্ট করতে গিয়ে একটা সিঙ্গল পার্টি তৈরি হতো, কিন্তু যদি কনফ্লিক্ট থাকে তাহলে এক বিগ বিজনেস ক্লাসকে রিপ্রেজেন্ট করতে গিয়ে দুটো পার্টি হবে। ওই পয়েন্টটাও এনেছে যে কি পার্টিকুলার নেক্সাস। এখন পার্টিকুলার নেক্সাস মানেই হলো ক্রোনি ক্যাপিটালিজম। দ্য স্টেট ইজ এ ক্যারেক্টার তার এরকম যে সে কিছু ক্রোনিসদের নিয়ে চলে, এবং সেই ক্রোনিস যখন সে সিলেক্ট করে বিগ বিজনেসম্যান থেকে, তখন সবাইকে সিলেক্ট করে না, এবং যখন সে সবাইকে সিলেক্ট করে না, তখন তার আইন কানুন এভরিথিং গুড গভর্নেন্স আর থাকে না। একই অপরাধে কেউ শাস্তি পায়, একই অপরাধে আরেকজন শাস্তি পায়। এই যে প্রবলেমটা, এইটাকে সে বলছে কি পলিটিক্যাল ক্যাপিটালিজম। এই টার্মটাও ঠিক হচ্ছে না, আমার মনে হয় ক্রোনি ক্যাপিটালিজম ইজ এ বেটার টার্ম টু এক্সপ্লোর ইট, আর মানে টু নেম ইট। আর আরেকটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে এখান থেকে আউটকাম কি হবে,
এরকম যদি বায়াস স্টেট হয়, স্টেট ইজ সার্ভিং দ্য ক্যাপিটালিস্ট ক্লাস, নো মানে এখন যেটা নজরুল বলেছে ক্যাপিটালিস্ট ক্লাস হ্যাজ বিকাম ডমিনেন্ট, সুতরাং এটা নিয়ে এখন কোনো বিতর্ক করে লাভ নাই। কিন্তু এখন এই ডমিনেন্ট ক্লাসের কোনো একটা ফ্র্যাকশনকে আমি করছি, যেই ফ্র্যাকশনের ক্যারেক্টারটা যদি হয় মোর প্লান্ডারিং, মোর নন প্রোডাক্টিভ, মোর ব্রাইবারি ওরিয়েন্টেড, মোর মানি ট্রান্সফারিং টু বেগমপাড়া, তাহলে এটার আউটকাম একরকম হবে। আর যদি ওটার ক্যারেক্টারটা মোর প্রোডাক্টিভ হয়, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রেনারের দিকে হয়, যদি কৃষকের দিকে হয়, তাহলে ওটাও প্রাইভেট সেক্টর, ওটা কোনো পাবলিক সেক্টর না, কিন্তু সেই তাহলে আরেকটা রকম হবে। এখন আলটিমেট কোশ্চেন হলো ওর লাস্ট কোশ্চেনটা, যেটা কি হবে আসলে, এটা সে সেফলি চুপচাপ থেকে গেছে, এটা আর বলতে চায়নি যে কি হবে। আর আমাদের আশিক যেটা বলেছে, সে বলেছে যে মানি যদি পাওয়ার এক মানে পলিটিশিয়ান, মানি পাওয়ারটা যেহেতু বিজনেসম্যানদের হাতে আছে, সুতরাং পলিটিক্সকে যদি মানি পাওয়ার থেকে মুক্ত না করা যায়, তাহলে এটা কি হবে, এরকমই হবে বা আরো খারাপের দিকে যাবে। এইটা হলো $1 বিলিয়ন কোশ্চেন বাংলাদেশের জন্য। আর এর সঙ্গে আমি আরো দুটো পাওয়ার যোগ করব, 3M, আমি বলি 3M, একটা হলো মানি পাওয়ার, একটা হলো মাসল পাওয়ার, আর একটা হলো ম্যানিপুলেশন। ম্যানিপুলেশনটা আবার করে কিন্তু পলিটিশিয়ান, তারপর ব্যুরোক্র্যাট আর বিজনেস ক্লাস, তাদের তিনজনের ডিলিং এর মাধ্যমে, ডিল ইকোনমির মাধ্যমে, সেই ডিলটা ম্যানিপুলেশন হলে পরে, এবং ওই ম্যানিপুলেশনে যদি এই তিনজন অসৎ লোকের, ডিসঅনেস্ট লোকের, ডিসঅনেস্ট ফ্র্যাকশন অফ দোজ ক্লাসেস, তারা যদি অ্যাবসলিউটলি ইউনাইটেড হয়ে যায়, তাহলে ওইটা অ্যাবসলিউট পাওয়ার হয়ে যাবে। তখন ভোট না করেও ভোট হবে, রাতের বেলা ভোট হয়ে যাবে। তখন টাকা না মানে এই 1 টাকার কাজ 3 টাকা হয়ে যাবে। যখন শ্রমিককে দরকার হলে গুলি করবে, সবই তখন ওটা এক ধরনের মানে অ্যাবসলিউট রুলের দিকে যাবে। এখন ইস্যু ইজ সেই দিকে বাংলাদেশ যাচ্ছে কিনা, যাবে কিনা, দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট। এবং সেইখানে দুটো ভ্যারিয়েবলকে আরো আনতে হবে, না আনলে আমরা ফাইনাল আনসার দিতে পারবো না। সেটা হলো শ্রমিক কৃষকের মুভমেন্ট, তাদের পাল্টা কাউন্টারভেলিং ফোর্স, এবং মানি ম্যানিপুলেশন, এবং আরেকটা কি বললাম, মাসল, এর বিরুদ্ধে আমাদের এই ইয়াং ছাত্ররা দাঁড়ায় কিনা। এবং আরেকটা জিনিস আনতে হবে যে ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার কাকে সার্ভিস দিচ্ছে, তার ভিত্তিতে আমার মনে হয় বাংলাদেশ ও যে আনসার্টেনিটিটা রেখেছে এখনো, লাস্ট চ্যাপ্টারে যে আনসার্টেন, এবং উনি যেটা খুব ভালোভাবে গ্রহণ করে নিয়েছে, বলেছে যে আমি সবটাই সমর্থন করি, সুতরাং আমি অতটা স্যাঞ্জুইন না, আমার একটু নেগেটিভ কনক্লুশনের দিকে ঝোঁক বেশি। আর আমি আশা করি দেবপ্রিয় আরো নেগেটিভ বলবে। I think একদম টাইমলি শেষ। এখানে আকাশ দুটো নতুন পয়েন্ট করেছে। একটা হচ্ছে যেটা আমি প্রথমে বলেছিলাম যে আমরা যখন বিজনেস বলি, এটা বিজনেস একটা হোমোজিনিয়াস ক্যাটেগরি নয়, অনেক রকমের বিজনেস আছে, এবং কোন বিজনেস কে সাপোর্ট করছে এবং কাকে করবে না, কে তার মেইন কনস্টিটিউয়েন্সি, তার উপর নির্ভর করে যে কি ধরনের পলিসি হবে। আর সে অবশ্য আসলে যেটা কাউন্টারভেলিং ফোর্সের ক্ষমতা আসলে কতটা প্রজেক্ট সেটা করেনি, কিন্তু আমি জানি আমাদের নেক্সট যে স্পিকার দেবপ্রিয়, সে নিশ্চয়ই কাউন্টারভেলিং ফোর্সেস এর শক্তিতে অনেক বিশ্বাস করে। আমরা সবাই খুব অপটিমিস্টিক ভাবে আমার মনে হয় একটা সিনারিও নিয়ে অ্যাটলিস্ট কমেন্টেটরদের বক্তব্য শেষ করতে পারি। কিন্তু দেবপ্রিয়, তোমার 8 মিনিটের মধ্যে যদি শেষ করো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার ফর পলিসি।
Madam Chair, my friends and colleagues, Professor Rehman Suban, I would also opt to speak in Bangla, if you allow me. Those are expat colleagues, visitors who are here. They should find a friend from Bangladesh who can give them some, contemporaneous translation to them at this moment. আমার ঠাকুমা বলেছেন যে যদি এমন কোন সেমিনারে আমি যাই যেখানে আমার বন্ধু সহকর্মী কমরেডরা বক্তৃতা করবে তাহলে সেখানে সব শেষে বলবি, কারণ হলো ওরা যা যা বলে যাবে ওইগুলো বলার থেকে তুই বেঁচে যাবি এবং তারা এমন একটা ভিত্তি রচনা করবে যখন তোমার কথা বলাটা অনেক সহজ হবে। তো আমি সেই জন্যই অনুরোধ করেছিলাম আমি শেষে যেতে বলতে পারি, এবং আমার এই চয়নটা যে সঠিক ছিল তা এই পর্যন্ত যারা কথা বলেছে তাদের থেকে আপনারা অনুধাবন করেছেন, কারণ ওনারা যে কথাগুলো বলেছে প্রত্যেককে যখন বলেছে তখন মনে হয়েছে এটাই ঠিক, পরের জন যখন বলেছেন তখন মনে হয়েছে ওটাই ঠিক, হ্যাঁ, তারপরে যখন বলেছে এই দুটোর মধ্যে ঠিক নেই তখন মনে হয়েছে ওটাই ঠিক। তো সেই দিক দিয়ে আমি খুবই উপকৃত হয়েছি আলোচনার ভিত্তিতে। আমার ঠাকুমা আরেকটা জিনিস বলেছে, এটা অনেকে হয়তো জানেন, যে যখনই কোনো সভা সমিতি যাবি কোনো সময় তিনটের বেশি বিষয় বলিস না, কারণ সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষরা চতুর্থ বিষয় মনে রাখতে পারবে না। সেহেতু আমি তিনটে বিষয় আপনাদের এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে কথাগুলো এখানে হয়েছে তার ভিত্তিতে। আমার প্রথম বিষয় যেটা ছিল সেটা হলো যে বাংলাদেশের পুঁজিবাদের বিকাশ এবং বর্তমান পুঁজিবাদের পরিস্থিতি এবং রাষ্ট্রের সাথে তার ভূমিকা বুঝতে হলে তাহলে একটা বিষয়কে আমরা সবসময় নিয়ে আসা উচিত, এইখানে কিভাবে সেই অর্থে পুঁজি আহরণ হয়েছে বাংলাদেশে এবং কিভাবে যেটাকে আমরা বলি প্রিমিটিভ অ্যাকুমুলেশন, সেই আদিম পুঁজিবাদী সঞ্চয়গুলো বা কিভাবে ঘটেছে পুঁজি গঠন সেটা বুঝার ব্যাপার আছে। এই বিষয়টি আরেকটু সামনে আনলে পরে রাষ্ট্র এবং পুঁজিপতি শ্রেণী বা কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডের সাথে সম্পর্কটা আরো পরিষ্কার হবে। আপনার মনে আছে যে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে যে সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তি ছিল সেগুলিকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এবং সেগুলিকে অনেক ক্ষেত্রে লুণ্ঠন করার ক্ষেত্রে কিভাবে সেই সময় ওই সমাজতন্ত্রের আওতার ভিতরেও কিন্তু ঘটনাগুলো ঘটেছিল, এটাই মনে রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত যদি আপনি তারপরে আগিয়ে আসেন তাহলে আপনি দেখবেন তারপরে হলো বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বিভিন্ন প্রকল্পের ভিতর থেকে কেমন করে আপনি বৈদেশিক প্রকল্পগুলোকে নিয়ে এসেছেন, যে প্রকল্প আদৌ বাংলাদেশের প্রয়োজন ছিল না কিন্তু তার ভিতর থেকে বৈদেশিক সাহায্য থেকে পুঁজি গঠন করার চেষ্টা করা হয়েছে। তৃতীয়ত এরপর যেটা হয়েছে আপনারা জানেন যে 80 দশকে এসে যে উন্নয়ন অর্থায়নের প্রতিষ্ঠানগুলো যেগুলো ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউশন, শিল্প ব্যাংক, শিল্প ঋণ সংস্থা ইত্যাদি, সেইখান থেকে টাকা দেওয়া হয়েছে এবং সেই টাকা আর ফিরে আসেনি এবং সেইটাই আমাদের এই যে অনাদায়ী ঋণের খেলাফির কথা বলি, এটা সূত্রপাত সেই 80 দশকের থেকে সেভাবে হয়েছে ব্যাংকের টাকা থেকে। তো প্রথমে অ্যাবান্ডেন্ট প্রপার্টি, তারপরে আমার এইডেড প্রজেক্টস, তারপরে আমার ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউশন, তারপরে বাংলাদেশে আসলো 90-এর দশকের থেকে স্টক মার্কেট, তারপরে আমরা আসলাম পুঁজির বাজার থেকে কেমন করে আমরা বিভিন্ন ধরনের ম্যানিপুলেশন করে, ওটা আপনারা জানেন কিভাবে ইনসাইডার লেন্ডিং থেকে আরম্ভ করে কিভাবে আইপিও কে বাজে আইপিও কে ওভার প্রাইস করা ইত্যাদি ইত্যাদি হয়েছে। তারপরে আমরা পুঁজি বাজার ব্যবহার করলাম একবার না 3বার অন্তত। এবং চতুর্থত শেষে আসলে পরে যেটা দেখেছি সেটা হলো অতি মূল্যায়িত বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের ভিতর থেকে আমরা টাকা আহরণ করেছি, এটা এখন এই মুহূর্তে চলমান আছে। এবং যে জিনিসগুলো আপনি লক্ষ্য করবেন সেটা হলো হয় রাষ্ট্রের আর্থিক সুবিধাদি সাবসিডির মাধ্যমে, অথবা আপনার এমন কোনো নিয়ন্ত্রণমূলক অভিনবত্বের মাধ্যমে। আমরা বুঝেই নেই যে রেগুলেটরি ব্যারিয়ার ক্যান বি এ গ্রেট রিসোর্স, যেটার অ্যাক্সেস দিতে পারলে আপনার কিভাবে সেখানে পুঁজি গঠন হয়। আপনারা কি জানতেন যে মেরিনে আপনার সমুদ্রে জাহাজ নামাতে হলে বা আপনার ট্রলার নামাতে হলে সেটার জন্য আলগা লাইসেন্স দিতে হয় এবং এটা সবাইকে না, আপনি আপনার পছন্দের লোককে দিবেন। সো রেগুলেটরি মেকানিজম ইজ সোর্স অফ ক্যাপিটাল অ্যাকুমুলেশন। তো হয় আপনার সরকারের প্রত্যক্ষ সম্পদ অথবা তার আর্থিক অনুদান অথবা পুঁজিবাজারে তার ব্যবস্থাপনার ভিতরে সুযোগ নেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদির মাধ্যমে এখন দেখছেন আইটির মাধ্যমে গেটকিপার্সরা কিভাবে পয়সা করছে ইত্যাদি ইত্যাদি আছে। তো আমার প্রথম পয়েন্টটা ছিল বাংলাদেশে যে পুঁজিবাদ বিকশিত হয়েছে এটা রাষ্ট্রকে দহন করে শোষণ করে বা অবলম্বন না করে আগামী দিনে আগেতে
পারবে এটা আমার কাছে মনে হয় না এখন পর্যন্ত যে পরিস্থিতি আছে। সেহেতু রাষ্ট্রের সাথে এর সম্পর্কটা আগামী দিনেও আমাদের বুঝার ব্যাপার আছে। দ্বিতীয় যে বিষয়টি এসছে খুব বড়ভাবে, এটা মার্কসের 18 ব্রুমেয়ারের থেকে রিলেটিভ অটোনমি অফ দি স্টেটের আলোচনা এসছে। এখন আমি একটু ডিসএগ্রি করি, স্বপন ভাইয়ের সাথে এগ্রি করি। সেটা হলো যে মানে ক্লাস ফর ইটসেলফ, ক্লাস ইন ইটসেলফ থেকে ক্লাস ফর ইটসেলফ হবে কিনা। আমি দুজনের সাথে একটু ডিমত করে বলছি, আইডিয়াটা প্রয়োগ হয়তো ঠিকই আছে, শ্রমিক শ্রেণীর জন্য বলা হয়েছিল, কিন্তু এটা পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্য ব্যবহার করা যায়। কিন্তু স্বপন ভাই বলেছেন এটা ওখানে ব্যবহার জন্য, আমি ব্যবহার করতে রাজি আছি। কিন্তু আমি যেখানে দ্বিমত করছি সেটা হলো, আমি মনে করি না যে বাংলাদেশে পুঁজিপতি শ্রেণী ক্লাস ইন ইটসেলফ থেকে ক্লাস ফর ইটসেলফ হয়েছে। এইটা যে হতে পারে নাই তার প্রমাণ হলো শুধু ওই ইন্ট্রা কন্টেস্টেশন দিয়ে এটা পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাবে না। এটা বোঝা যাবে ইন টার্মস অফ whether as a totality in a class সে এটাকে মেনটেন করতে পারে কিনা। অর্থাৎ যে সমস্ত প্রিরিকুইজিট অফ এ মার্কেট বেসড ইকোনমি দরকার করে। আপনার আর কয়টা আছে ওখানে? 2 মিনিটস বলেছেন, আর কয়টা ওরকম আছে? আচ্ছা, না আপনি উল্টো দিক থেকে 5 দিয়ে শুরু করতেন। হ্যাঁ ঠিক আছে। সো কন্টেস্টেশন আছে, সেটা হলো করে না। কারণ কি আমি বলি, রিলেটিভ অটোনমি অফ দ্য স্টেটের যদি থাকতো তাহলে আইনের শাসনের ক্ষেত্রে বা তার প্রশাসনের যে বিমাতাসুলভ আচরণের থেকে, এমনকি তার যে পাবলিক সার্ভিস যেগুলি থাকে, এনার্জি বলেন, ওয়াটার বলেন, অন্য গ্যাস বলেন, এইগুলি সে অনেক বেশি নর্মাল ভাবে পাওয়ার চেষ্টা করবে। এটা ইরেসপেক্টিভ অফ দ্য ক্লাস ইন ইটসেলফ থেকে, মানে ওইটা থেকে ওই জায়গাতে যায়নি। এখন এইটা কেন যায়নি, এটা দুটো কারণ আমি আপনাকে বলি। একটা কারণ হলো যে এরা ইজ নট অ্যাকাউন্টেবল টু দ্য ক্লাস। আপনারা দেখেন যত ট্রেড বডিসের ইলেকশন হয় সব নমিনেশনের মাধ্যমে হয়, চুক্তির মাধ্যমে হয়, নির্বাচন হয় না। যেহেতু ভোট দেয় না, তার কনস্টিটিউয়েন্সির প্রতি অ্যাকাউন্টেবল থাকে না। সে অ্যাকাউন্টেবল থাকে তার বেনিফ্যাক্টরের কাছে, যে তার এই মনোনয়নটাকে নিশ্চিত করেছে যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায়। এইটা একটা তার বড় দুর্বলতার জায়গা, সেই জন্য সে কাজ ফর ইটসেলফ হতে পারছে না। আর দ্বিতীয়ত যেটা হয়েছে, সাম্প্রতিককালে আমরা দেখেছি তার বহুদাকরণ হয়েছে। সে বাংলাদেশের বাইরে চলে গেছে, সে গ্লোবালাইজেশন করেছে, তার স্টেকসটাকে ডাইভার্সিফাই করেছে, সে বাংলাদেশের ভিতরে সেহেতু নাই। তো আমি মনে করি রিলেটিভ অটোনমি অফ দি স্টেটটা না পাওয়াটা এই ক্লাসের জন্য একটা বড় ক্রাইসিস মোমেন্ট হিসেবে এসেছে, এবং এটা আগামী দিনে আরো বেশি প্রকটভাবে দেখা দিবে। আমি যেটা বলে আপনাদের এখানে শেষ করতে চাই যে এই জিনিসটা, তো নাও তাহলে আপনি এরপরে জিনিসে যেটা যাবেন, আমি একটু অন্যভাবে বলতাম। এতদিন পরে আপনারা দেখেছেন যে আমরা মার্কেট ফেলিয়ারের আলোচনা করেছি, আমরা গভর্নেন্স ফেলিয়ারের আলোচনা করেছি। আমি এখন দেখছি এলিট ফেলিয়ার হচ্ছে। এলিটরা নিজের স্বার্থ দেখতে পাচ্ছে না, এবং তার ফলে এমন একটা ডিফল্ট অপশন হিসেবে যেটা আসে সেটা হলো যে এই সিস্টেমকে চালিয়ে রাখার জন্য একটা কর্তৃত্ববাদী অথরিটেরিয়ান সিস্টেম অবধারিতভাবে চলে আসে, তার ডেমোক্রেটিক অ্যাকাউন্টেবিলিটি না থাকার কারণে। আমি শেষ করব যেটা বলে, এটা কি টেকসই হবে? আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না, হবে না। এবং যেটা যে হবে না, এটার ক্রান্তিকাল ইতিমধ্যে বাংলাদেশে এসেছে। এটা কিভাবে কোথায় এসেছে দেখেন, যে আমি গত 5 বছর ধরে আমরা যেটা বলে এসেছিলাম যে সংস্কারগুলো করার কথা, সেটা এখন আপনি আপনার নীতি স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দিয়ে আপনি একটা IMF ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কাছে আপনি জিম্মি করে দিলেন। দেখেন, আপনি রিলেটিভ অটোনমি অফ দ্য স্টেট দিতে পারলেন না, এক্সটার্নাল এজেন্ট এসে আপনার উপর চাপিয়ে দিল রিলেটিভ অটোনমি অফ দ্য স্টেট, যেটা আপনার করার কথা ছিল। দেখতে পাচ্ছেন? তাহলে আমি এমন একটা অবস্থায় যাচ্ছি যেখানে আমি এক্সটার্নালি ভালনারেবল হয়ে যাচ্ছি বিকজ অফ দিস অটোনমি অফ দ্য স্টেটের, মানে আমি এই রিলেটিভ অটোনমি না থাকার কারণ। আরেকটা কারণ, আমি যে ডেভেলপমেন্ট অ্যাম্বিশনের কথা বলি, সেই ডেভেলপমেন্ট অ্যাম্বিশনের সাথে এই পলিটিক্যাল সিস্টেম অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। সেটা আপনি এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন, যে আপনি ধরুন যে ডেভেলপমেন্টাল স্টেটের যে মডেলটা ছিল দৃশ্যমান আপনার উন্নয়ন, আপনি 20টা মেগা প্রকল্পে যে টাকা দিয়েছি তার অর্ধেক টাকা আমি স্বাস্থ্য খাতে দিয়েছি, তার সমপরিমাণ টাকা আমি হেলথে দিয়েছি, 1% অফ দ্য জিডিপি, 2% অফ দ্য জিডিপি। এই যে অসামঞ্জস্যটা প্রকট হয়ে উঠছে, বিশেষ করে যারা পিছিয়ে পড়া মানুষ আছে তাদের মধ্যে। আরো কিছু কেন হচ্ছে দেখুন, এখন যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে গিয়ে আমরা টেকসই হব মনে করছি, সেই জায়গায় ইনস্টিটিউশনাল
and regulatory quality will be a defining factor. শুধু যে আমি রাইটস হবে এটা না, হিউম্যান রাইটস হবে না, সোশ্যাল রাইটস হবে না, এনভায়রনমেন্টাল রাইটস হবে না, দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য রেগুলেটরি মেকানিজম এন্ড ইটস প্রেডিক্টেবিলিটি একটা বড়। এইরকম অথরিটেরিয়ান সিস্টেমে যেখানে রিলেটিভ অটোনমি অফ দ্য স্টেট নাই একটা পুঁজিবাদে, সে এটা মেনটেন করতে পারে না। এইটার জন্য তার আরেকটা থ্রেট এখানে এটার ভিতরে আসবে। আরেকটা আমি আপনাদের বলে যাই, সেটা হলো শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের, সংগঠিত আন্দোলনের অনুপস্থিতি তাদের এই পরিস্থিতিকে সৃষ্টি করেছে। কিন্তু যেটা হয়েছে সেটা হলো এই দশক ধরে আমাদের একটা নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছে। কার্ল মার্কস বলেছিলেন না যে গণতন্ত্রের গহ্বরে এই গিভ মি দ্য কোট, তার গোর্খোদক সৃষ্টি হয়, গোর্খোদক সৃষ্টি হয়। গত 10-15 বছরের এই সরকারের আমলে, এই পুঁজিবাদের আমলে বা এই যেটা হয়েছে, তার নিজের কাউন্টারভেলিং ফোর্স, গোর্খোদক একটু বেশি করা শব্দ, কাউন্টারভেলিং ফোর্স কিন্তু সৃষ্টি হয়েছে। একটা উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। তাদের গ্লোবালাইজ, তারা পৃথিবীতে কোথায় অন্যায়, কোথায় অবিচার তারা দেখে। তারা সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে বসবাস করে এবং আমাদের যে 1/3 যুবক সমাজ আছে যারা শিক্ষিত হয়েছে, ডিগ্রি পেয়েছে, চাকরি নাই, শিক্ষিত যুবকের ভিতরে আপনার অন্য সাধারণ বেকারত্বের চেয়ে 1/3 বেশি বেকারত্ব। এইটা হলো নতুন সামাজিক শক্তি। নতুন সামাজিক শক্তি আপনার প্রথাগত রাজনৈতিক শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য মাঠে এসছে। এইটি আপনি সাম্প্রতিক কালে যদি আপনি বিভিন্ন দেশের উদাহরণ দেখেন, ওই থাইল্যান্ড থেকে সুদান পর্যন্ত, তাহলে আমাদের এই যে চর্চা, পুঁজিবাদের উত্তরণের চর্চাকে বুঝতে হলে এই সামাজিক শক্তির নতুন উত্থান, যে বিবর্তন বাংলাদেশেও হচ্ছে, সেটাকে আমাদের বুঝতে হবে। আমি মনে করি ভবিষ্যৎ সেই দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং আমি মনে করি সেই দিক থেকে বাংলাদেশ আগামী দিনে আরেক নতুন পর্যায়ে যাবে, নতুন একটা ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে। ভালো থাকবেন। অনেক ধন্যবাদ দেবপ্রিয়। আমি আগে যা বলছিলাম, প্রেডিক্ট করছিলাম যে দেবপ্রিয় will end in a very optimistic কথা শুনে ভাবছিলাম প্রায় 1980-র দশক থেকে কিন্তু আমরা প্রায় শুনছি যে আমাদের এই সিস্টেমটা সাস্টেনেবল নয়, এটা আর এটা চালানো যাবে না, এত অনাচার অবিচার হচ্ছে, আর মানুষ কতদিন সহ্য করবে। কিন্তু আমি গত প্রায় 20-30 বছর থেকে এই প্রেডিকশন করছি, কিন্তু somehow যারা রুলিং ক্লাস তারা তো বোকার নয়, তাদেরও নানান রকম স্ট্র্যাটেজি আছে, বাট আই থিংক উই অলওয়েজ নিড টু টেক হোপ। আচ্ছা, এখন প্রায় যেটা বাজে 15 মিনিট মাত্র বাকি আছে, আমি এখন কিছু অডিয়েন্স থেকে প্রশ্ন নেব, আর মির্জাকে আমি মাত্র 2 মিনিট সময় দেব। আর প্রশ্ন যেভাবে নেব সেটা হচ্ছে, আমি প্রথমে পিছনের দিকে যদি হাত থাকে, আমাকে এখানেও আবার একটা আমাকে ইশারা করা হচ্ছে যে হি ইজ দ্য বস, যেহেতু সে সালেম চালাচ্ছে, ওদের এটা আমি কোনো পার্টিকুলারিস্টিক ভাবে এই ডিসিশনটা দিচ্ছি না। হ্যাঁ, তাহলে তুমি বলছো যে প্রফেসর সোবানকে সময় করার জন্য। So could you please whatever comments you have, finish it in 2-3 minutes. First, I would like to compliment all of you for a very high quality of discussion. It's a long time since I've heard uniformly high quality of discussion. Quick point, which has not been conceptually brought on the table. Speak to the mic. It's the notion that all of you have been talking about the business and capitalists as a community, but what you have not fully considered is the politician as a community and the open source relationship between politics and business. Because what I picked up from Ashim's comment of the compulsion for
acquiring large sums of money in order to remain in politics has had the immediate consequence that whilst we have been talking about businessmen going into politics, what we are now witnessing is politicians going into business. And that virtually from the Union Parishad up to the Jatiyo Samsad, everyone from the unemployed to the underemployed lawyer to the ill-paid college teacher who went into politics has now graduated into business. And if you have all read recently, I don't know many of you have, the article which appeared day before yesterday after Mahmood's article which appeared in Dhaka Tribune. In that he writes the significance of being in politics. Because there, once you get into politics, you can then use this as your entry point into business. And he talks about how, or he gave sort of synthetic examples about how people can then use politics to put pressure on traditional businessmen to seek entry into their business by exercising the coercive power and influence available to them as a politician. The concluding observation I wish to make of that is the famous, and this has become my favorite case to have always discussed as a case study in Harvard Business School, is the famous Noor Hussain case of Narayanganj case, where a bus helper could in fact graduate into making 3 crores a day through the sand business. But he could do all this because he wanted to, he got into politics, in not high politics, but low-level politics. And when he was competing for the position of, what was it, I think, Upazila, president of the Awami League in Narayanganj, he was willing to then hire a lieutenant colonel of the RAF and his whole force to carry out an assassination on his rival. Now, the point I wish to leave here is that in order to capture a position of a sub-district party leader, if you are willing to go to such limits, then how important is politics for your upward trajectory in the business world? If now every politician is aspiring to become a businessman, the consequence of this is the complete degeneration of the party organization, because really they have become financially autonomous of the party. There is no ideology to hold them together. So you now have an aggregation of businessmen who are all in many ways competitors. So the degeneration of the party and the consequential commercialization also of the administration means that you are functioning in a state of incipient anarchy. Now, how sustainable that system is something which is worth thinking about. Thank you. Thank you. আমি এখন প্রশ্ন নেব প্রথমে আমি পিছন থেকে নেব, তারপরে মধ্য থেকে নেব, তারপরে সামনে থেকে নেব, এবং কোন মেয়েরা যদি হাত তোলে আমি তাদের প্রশ্ন প্রথমে নেব। আচ্ছা, তো এখন সবার পিছনে আমি একটা হাত দেখছি, দাঁড়িয়ে তুমি নিজেকে তারপরে তুমি রাখবেন, তারপরে আজকে খেতেই পারবে না। ধন্যবাদ। আমি মাসুদুল্লাহ, আমি দৈনিক শেয়ার দিয়ে কাজ করি। আজকের আলোচনায় মূলত পলিটিক্সের সাথে বিজনেসম্যানদের যে মিক্সিংটা হচ্ছে সেটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে, এবং এর ক্ষেত্রে যেটা বলা হয়েছে যে বিভিন্ন সময় যে ডেমোক্রেটিক শাসন ব্যবস্থার যে ডাইনামিক্স গুলো আসছে সেগুলোতে বিজনেসম্যানের সংশ্লিষ্টতা কিভাবে ছিল সেটা ঘুরে যায়। তো ডক্টর দেবপ্রিয় স্যার সর্বশেষ বলেছেন যে আমরা নতুন একটা সিস্টেমের দিকে আসবো পরবর্তীতে। তো সেই সিস্টেমটা কি, তো সেটা কি ধরনের সিস্টেম হতে পারে, মানে সেটা কি আমার সোশ্যালিজম বা ডেমোক্রেটিক সিস্টেমের মধ্যে নতুন কোনো ডাইনামিক্স আসবে সেটা কিনা। আর এখানে পলিটিক্যাল পার্টির যে ইনফ্লুয়েন্সের কথা বলা হচ্ছে, বাই পার্টি সিস্টেম বা সিঙ্গেল পার্টি ডমিনেন্ট সিস্টেম, এই সব ধরনের এক্সাম্পল পৃথিবীতে সব আছে। যেমন জাপানে সিঙ্গেল পার্টি ডমিনেন্ট সিস্টেম আছে, দিল্লিতে হয়েও সেটা। তো
অ্যাকচুয়ালি আমরা কি মানে বাংলাদেশেও নানান সময় নানান ব্যবস্থার এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে। তো 50-52 বছর ধরে আমরা শাসন ব্যবস্থার এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে যাচ্ছি। তো আমরা কি এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে দিতেই থাকবো নাকি আমরা একটা ন্যাটিভ সিস্টেমের মধ্যে যাবো? ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। এবার এদিক থেকে পিছনে কি কোনো হাত আছে? হ্যাঁ, আর কোনো মেয়েদের কি কোনো হাত আছে? দেন আই উইল টেক if there is a question from a woman, তাহলে সে দাঁড়িয়ে পারে। ওকে, অলরাইট। জাস্ট ছোট একটা কোশ্চেন। আমার নাম জামিল, আমি টেলিভিশন স্টারে কাজ করি। আর তখন আপনি বলেছেন যে কি আমাদের কনসিকুয়েন্স পরিণতি খুব ভয়ঙ্কর। এই কনসিকুয়েন্সটা আসলে কিরকম হতে পারে সামনের দিনে, একটা কোশ্চেন। সেকেন্ড কোশ্চেন হচ্ছে আসলে ইউরোপে কিছু আমরা মডেল ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি, আমাদের এখানে একটা সংকট চলছে, এখন সংকট চলছে, ভোটের কথা উনি বলছেন। তো এখানে যে বিষয়গুলি আসছে একটু আমরা ক্লিয়ার হতে পারিনি, যদি ক্লিয়ার করে বলেন আমাদের সংকটগুলি কি, এই সংকট থেকে ইমিডিয়েটলি আমাদের মুক্তির উপায়টা কি? থ্যাংক ইউ। এদিকে এখন এদিকে মাঝামাঝি কেউ আছে এখানে? হাত তুলেছে কেউ? হ্যাঁ, যে হাত তুলেছে তাকে দিয়ে দিন। মধ্যে যারা আছে এই পাশে, হ্যাঁ, just please stand up and speak for 2-3 minutes. Question, খুব sharply question. আমার ক্যাপিটালিজম রিফর্মিং হোক না কেন বা সোশ্যালিজম হোক না কেন, এখানে সিভিয়ার ট্রাইবালিস্টিক পলিটিক্স থাকতেই পারে এবং সেটা করাপশন এবং ইনইকুয়ালিটি জন্ম দেবে। তো সাধারণত আমরা যদি অন্য কান্ট্রিও দেখি যে প্রতিটা দেশে কোনো না কোনো রেভলিউশনারি সময়ের মধ্যে দিয়ে দিয়েছে, যেমন ইউএসএতেও 1915 এরকম সময় একটা অ্যান্টিট্রাস্ট ল তৈরি হয়েছে। তো আমাদের, আপনি বলছেন রিসেন্টলি আমাদের এখন এই ফেইলিউরও হচ্ছে, তাহলে আমাদের আশা ছেড়ে দেখা যায়। ধন্যবাদ। ওকে, এখানে হ্যাঁ আপনি Thank you. Hello, I'm at the School of Business and Economics, North-South University. I'm a humble economist, but the richness of the discussion actually inspired me to pose a question. I know the focus is on the business and state, right? And we talked about processes. In that processes, I think we didn't spell out explicitly few other protagonists. I know we talked about talked about the regulatory quality and all that, but basically the protagonists I have in mind are bureaucrats, electrocrats, and when it comes to social licensing, the role that NGOs are playing, fighting down some of the otherwise social unrest. Now, the question to the panelists is these bureaucrats, electrocrats or military power, or NGOs, are they stabilizing actors for the cozy relationship or the coalition between business and big business, big end of the town, and the state, or they can, do something about breaking this link? Thank you. আমি এদিকে কোনো প্রশ্ন আছে? This side, এদিকে কোনো প্রশ্ন আছে? If there is no other question on this side, then I'll go to this side. Now, Asan, তোমার পিছনে, Asan and Maruf, তোমার পিছনে একজন unknown person কে দেখছি, I will give him the chance. আপনারই বলো। আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ রবিউল হক মানিক, আমি অর্থনীতি বিভাগে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে 2য় বর্ষের শিক্ষার্থী। আমার প্রশ্নটা ছিল যে আমরা যদি বাংলাদেশের ইতিহাসের দিকে তাকাই, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমরা অনেক ধরনের শাসন ব্যবস্থার মধ্যে দেখেছি। আমাদের স্বাধীন হওয়ার পর একটা নির্বাচনী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল, তারপর আবার সেনাবাহিনী শাসিত সরকার গেছে, তারপর আবার আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফিরে গেছি। এভাবে যদি দেখি যে বাংলাদেশে কখনো একদম স্থিতিশীল শাসন ব্যবস্থা ছিল না। আমরা যেটা গণতন্ত্র বলি, গণতন্ত্র একসময় ছিল, তারপর আবার সেটা গণতন্ত্র আবার ধ্বংস হয়ে গেছে। এবং সরকারগুলো যদি তাকায়, একটা সরকার যখন গেছে তখন আরেকটা সরকার আসতেছে, তখন পূর্বের সরকারের যতগুলো উন্নয়ন পরিকল্পনা ছিল অনেক সময় সেটা বাতিল করে দেয়। তা আমরা যদি বলি
যে আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য আমাদের আসলে গণতন্ত্র দরকার না একদম স্থিতিশীল একদম একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা দরকার, সেটা অটোনমিক হলে হবে, মানে হচ্ছে গণতান্ত্রিক না হলে কি দরকার, একদম গণতান্ত্রিক না হলে কি চলবে না, আমাদের দেশের উন্নয়নটা দরকার, আমাদের দেশের মানুষের হাতের আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলে কি চলবে না। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ। আর আমি এখন এই আমি হাত দুটো দেখেছি এদিকে, কিন্তু আমি আরেকবার প্রশ্ন করতে চাই। I was trying to incentivize যে এই সমস্ত মেয়েরা এখানে বসে আছে তাদের কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে? আর যদি মেয়েদের কারো কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমি প্রথম মারুফ এবং পরে আসানকে দেবো। ওকে, নাম বলে তারপরে প্রশ্নটা করেন। Thank you, ma'am. So I could not attend the whole session. Briefly, আমার অফিসে মাঝে গেছি এবং আপনার এখানে যত কিছু আমি কিছু লাস্ট দিকে দিচ্ছি। তো আমি যে কোশ্চেনটা হয়তো বা করবো সেটা ঠিক খুব যে স্পেসিফিক ব্যাপারটা এরকম না, এটা অনেকদিনের আমার ভাবনা। তো আমি জানি না ঠিক এই ডিসকাশনে এটা আলোচনা অলরেডি হয়েছে কিনা। এখন আমি তরুণ একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে আমি বলতে পারি, আমার বয়সী আশেপাশে যারা স্টুডেন্ট রয়েছে তাদের মধ্যে আমি যেটা দেখি, আমাদের মধ্যে অনেকেই বাংলাদেশে, হয়তো বা বাংলাদেশি কনটেক্সটে পুরোপুরি যায় না, কিন্তু অনেক যদি চিন্তাধারার মধ্যে বলি একটু লেফট ঘরানার মধ্যে নিউলিবারাল অনেক কনসেপ্ট কিন্তু আমি দেখেছি যে তরুণরা এটা নিয়ে স্টাডি করছেন, চর্চা করছেন। সেক্ষেত্রে যেমন এটা কিন্তু লেবার মার্কেট বা আমাদের যে হোল ইকোনমির যে আইডিয়া তার কিন্তু ক্যাপিটালিজমের বিরুদ্ধে, মানে ঠিক বিরুদ্ধে বলবো না, অনেক কাছের তুলনায় অনেক হিউম্যান রাইট বেসড চিন্তাধারা। কিন্তু আমার কাছে যে প্রশ্নটা হচ্ছে যে হাউ প্র্যাকটিক্যালি it can be useful for a country like us, যেখানে আমরা অনেক বেশি পলিটিক্যাল এনফোর্সমেন্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি বা এখানে অনেক ডিফারেন্ট ধরনের চিন্তা ভাবনা রয়েছে এবং প্র্যাকটিক্যালি সব জানা বেশি তা নাও হতে পারে। তো আপনার কি মনে হয় যে যত হিউম্যান রাইট বেসড যে স্ট্রিম গুলো আসছে, নতুন লেসন্স লার্নিং এন্ড স্টাডি, তো সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে এটা অ্যাপ্লাই করতে পারি ফর দ্য বেস্ট অফ এভরিওয়ান ইন বাংলাদেশ? থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, অনেক ধন্যবাদ। এখন ফ্রন্ট রো থেকে আমি দুটো নেব। We have a room chat box from Opurna Havladar. She asked, how does multinational industry fit into the state business model? Foreign investment increases or decreases national level business competition? Thank you. Okay, all right. Okay, so now I think Maruf and Aslan, okay, in 2 minutes. Short, I'll take you in short. Thank you, madam. আমি শুরু থেকেই যে অত্যন্ত রিচ যে আলোচনাটা সেটা উপভোগ করছিলাম এবং সত্যি কথা বলতে কি যে এইসব দিনে আমরা খুব বেশি সুযোগ হয় না এরকম পুরো আলোচনাটা এত সমৃদ্ধ একটা আলোচনা শোনার এবং এতে অংশগ্রহণ করার। আমার একটা ডক্টর মির্জার যে প্রেজেন্টেশন সেখান থেকে মানে আমি যদি সেন্ট্রাল যে কোয়েশ্চেন যেটা শেষে উনি শেষ করেছেন যে হোয়াট কাইন্ড অফ ইকুইলিব্রিয়াম উইল ইমার্জ, যেটা একটা ফান্ডামেন্টাল কোয়েশ্চেন, সেই কোয়েশ্চেনটা যে অ্যানালিসিস বা ইন্টারপ্রিটেশন একটু তার আগে দিয়েছিলেন, সেখান থেকে আমার একটা জিনিস মনে হয়েছে যে পুরো অ্যানালিসিসের মধ্যে পাওয়ারকে এটা ফর্মাল মানে মনে করা হয়েছে যে ফর্মাল ইনস্টিটিউশনের মধ্যে রিসাইড করে, ফর এক্সাম্পল স্টেট অথবা পার্টি স্ট্রাকচার অথবা বিজিএম এর মতো ফর্মাল অর্গানাইজেশন। এবং এটাও ইমপ্রেশন এসছে যে পাওয়ার যখন পারমিট করে তখন কোনো রেজিস্ট্যান্স থাকে না। তো যে পয়েন্টগুলো পার্টলি কাভার হয়েছে কোয়েশ্চেন গুলোর মধ্যে পড়ে, তো আমি সেখানেই যে একটু কাইন্ড অফ দ্য মেইন ডিসকাশন যে এপিস্টেমোলজিক্যাল পজিশন সেখান থেকে একটু সরে যে আমি যদি মনে করি কাইন্ড অফ ফুকোডিয়ান ইন্টারপ্রিটেশনটা দেখে চেষ্টা করি যে পাওয়ার রেজিস্ট্যান্স এর মধ্যে দিয়ে যেতে, ফলে আপনি যে পলিটিক্যাল অর্ডারের প্রশ্নটা লাস্টে এসে তুলেছেন কেমন পলিটিক্যাল অর্ডারটা হবে, সেই পলিটিক্যাল অর্ডারটার সিনারিও ডেভেলপ করার ক্ষেত্রে এই রেজিস্ট্যান্স যে ট্র্যাজেক্টরি আছে সেটা যেরকম আবার আপনি ব্যাখ্যা করেছেন ঠিক একই রকম ভাবে শুরু থেকে আমাদের রেজিস্ট্যান্স একটা ট্র্যাজেক্টরি আছে, সেই ট্র্যাজেক্টরিটাকে কিভাবে আমরা ফিট করব। অর্থাৎ আমরা দেখছি যেটা নিউ ফর্ম অফ রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয়েছে, যেটা দেবপ্রিয় বলার চেষ্টা করেছেন
সেই নিউ ফর্ম অফ প্রেসিডেন্সটা আমার এই নতুন পলিটিক্যাল অর্ডার যেটা আমরা আশঙ্কা কিংবা আশা যেভাবেই বলি না কেন বলছি, সেখানে এই অ্যানালিসিসের মধ্যে কিভাবে ফিট করে। জি, অনেক ধন্যবাদ। Thank you, Asan. Also very short. ধন্যবাদ। অত্যন্ত চেষ্টা করছি আমাদের আমাদের জানতে The mic. জি শুনে যাচ্ছে। তো যেটা হচ্ছে আমরা কয়েক সপ্তাহ আগে এক ক্ষুদ্র সাধারণ ব্যবসায়ী দাবি করলেন, তাকে ধরে নিয়ে তাকে কোনোভাবে তাকে হত্যা করা হয়। আমি যেটা খুব দেশে এসে খুব অবাক হয়ে গেলাম, পুরো সমাজ যেভাবে এ ব্যাপারে নিশ্চুপ আছে। তো আমার এখানে পয়েন্টটা হচ্ছে যে আমরা যে বলছি ব্যক্তিগত খাত, আমরা যে প্রাইভেট সেক্টরের কথা বলছি, এর মধ্যে অনেক ধরনের ডিভিশন বা বিভাজন রয়েছে। আমরা মূলত আজকে আলোচনা করেছি, অনেকে স্বীকার করেছি আমরা আজকে সব অলিগার্কসের ব্যাপারে আলোচনা করছি, কিন্তু নিচে বিশাল একটা অংশ স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ সেক্টর আছে, যেটা আমি দেখতে পাই যে ট্রেড পলিসি ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর পর্যাপ্ত দূর করতে পারে। আরেকটা তাদের মধ্যে যে ডিভিশন খুব শার্প বা তো এই বিষয়গুলি নিয়ে আরেকটু আলোচনা করতে ভালো হতো। পয়েন্ট নাম্বার 1। পয়েন্ট নাম্বার 2 হচ্ছে যে রাজনীতিতে প্রতিযোগিতা প্রয়োজন। আমার একটা ধারণা হচ্ছে যে এমনকি চীন, ভিয়েতনাম, কমিউনিস্টের এক পার্টিতে সেসব পার্টির অন্তরে অত্যন্ত প্রতিযোগিতা রয়েছে এবং মানে রীতিমতো এক পর্যায়ে ডিটেলসে যাব না, প্রতিযোগিতা রয়েছে বিভিন্ন ফ্যাকশনের মধ্যে রয়েছে, আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা আছে। তো সেই প্রতিযোগিতা ছাড়া ওই কম্পিটিশন ছাড়া যে ইনসেন্টিভ বা প্রেশারটা আসা দরকার ফর পারফরমেন্স সেটা আসে না। তো আমরা এই আমাদের দেশে যে অবস্থা আছে। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ। Already 1:45, আমরা half an hour exceed করে গেছি। Continuous deep making যে আলোচনা এসেছে যে এগুলাকে আসলে পুরো উত্তর দেওয়ার হয়তো দরকার নেই, এবং আসলে লোকে কতটা এনগেজ সেটার একটা ইন্ডিকেটর হবে যদি এর পরে ইন্ডিভিজুয়ালি কিংবা উইদাউট দ্য প্রেজেন্স অফ মিডিয়া কিংবা ছোট ছোট ভাবে এই সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে আরো আলোচনা করা যায়। এবং বিশেষ করে আমার একটা অনুরোধ যে আমাদের দেশে আলোচনা অনেক হয়, কিন্তু কোনো বই লেখা কিংবা কিছু এগুলা কিছুই পাওয়া যায় না। যদি আমি এখনো বিজনেস নিয়ে কিছু কথা বলি, ওই সেই স্ট্যানলি কোচানেক ছাড়া আর কিছু নেই। তো অতএব আমি মির্জাকে আমার বিশেষ অনুরোধ যে সে যদি নিজে কিংবা কিছু এডিটেড ভলিউম, সেটা অনেক রকমের তথ্য মানুষের জানা আছে, বাট নোবডি রিয়েলি টেকস দ্য ট্রাবল টু সিস্টেম্যাটিক্যালি ডকুমেন্ট ইট। তাহলে ছাত্ররা কিংবা অন্য শিক্ষকরা কি পড়া ক্লাসরুমের টিচিং এর জন্য আমাদের দরকার আছে, এবং এটা খুবই নেগলেক্টেড। পিপল নো তো মানে, কিন্তু এখন সেই অরাল কালচারের উপরে অনেকটা আমরা ডিপেন্ডেন্ট। এটা আমি বলবো আলোচনা অনেক হতে পারে, কিন্তু মির্জা প্রথমে তুমি এবং তারপরে বাকি যাদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে এবং অন্যান্যরা। আচ্ছা, অসংখ্য প্রশ্ন করা হয়েছে, সব উত্তর দেওয়া যাবে না। আমি অনেক শিখলাম, কারেকশন করবো। অফকোর্স আকাশ ভাই ইজ এ ভেরি ন্যারো, মানে ক্যাপিটালিজম একটা ন্যারো স্লাইস নিয়ে আমি কথা বলছি। ক্যাপিটালিজম বিশাল ব্যাপার, অনেক কিছু আছে। ওকে, তো আমি একটা ছোট্ট ন্যারো স্লাইস নিয়েছি, ফর্মাল বিজনেস, বিগ বিজনেস, অর্গানাইজড বিজনেস। ওখানে তো ক্যাপিটালিজমের যে ডাইনামিক যে এভলিউশন ধরা যায় সবচেয়ে বেশি ওখানে। ওই গরিব এসএমই বা তারা কি করছে, দে আর নট আনফর্চুনেটলি ডিক্টেটিং দ্য ডাইনামিক্স অফ ক্যাপিটালিজম, হাসান ভাই, দে আর নট। সো but definitely, you know, as a resistance, যেটা মারুফ বলে রেজিস্ট্যান্স দেখতে হবে। লেবার, স্বপন ভাই, লেবার ছিল কিন্তু সময়ের অভাবে লেবারটা বাদ দিয়ে পিওরলি কনভেনিয়েন্স। ওকে, এবং লেবার বাদ দিয়ে তো ক্যাপিটালিজম ডিসকাস করা যাবে না, তাই না? অফকোর্স এটা খুবই একটা ন্যারো স্লাইস অফ দ্য ক্যাপিটালিজম আই হ্যাভ ট্রাইড টু ডিসকাস। পলিটিক্যাল ক্যাপিটালিজম কেন বললাম? অফকোর্স আই এগ্রি নজরুল ভাই,
all capitalism is political. But I mean, differentiate কেমনে করব between liberal capitalism as practiced in the US and capitalism as practiced in China or intermediate Bangladesh. আমাকে তো কিছু একটা বের করতে হবে। এই জন্য আমি যে ডেফিনেশনটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যেখানে ক্যাপিটাল লজিক ইজ প্রিডমিনেন্ট সেটাকে আমি লিবারাল ক্যাপিটালিজম বলছি, আর যেখানে পলিটিক্যাল লজিক ইজ প্রিডমিনেন্ট সেটাকে আমি বলছি পলিটিক্যাল ক্যাপিটালিজম। আমি কিছুটা অনুপ্রাণিত বাই ব্র্যাঙ্কো মিলানোভিচ, তার চমৎকার ফ্যান্টাস্টিক বই আছে, ইটস কল্ড ক্যাপিটালিজম অ্যালোন। সেই বই আমাকে কিছুটা ইন্সপায়ার করছে, বাট আই থিঙ্ক ইট হেল্পস, জাস্ট ইট হেল্পস আজকে ডিসকাশনের জন্য কিছুটা হেল্প করে, সেটা একটা রিজন, আর কোনো কারণ নেই। মানি পলিটিক্স, পার্লামেন্টারি রিপ্রেজেন্টেশন এগুলো ম্যাটার করে। বাংলাদেশের পার্লামেন্ট ইজ রাবার স্ট্যাম্প। ওখানে আমি একটা উদাহরণ দিই। আমাকে এক বিজেপির এক ডিরেক্টর আমাকে বললো যে তারা পার্লামেন্ট কমিটি ফর মিনিস্ট্রি অফ কমার্স গেল তাদের দাবি দেওয়া নিয়ে। উনি বললেন দ্য কমিটি মেম্বার যে এইখানে যে সময় নষ্ট করছেন, গো টু প্রাইম মিনিস্টার্স অফিস, সব প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। সো বিজনেস জানে যে কোথায়, কিন্তু এই যে বিজনেস যাচ্ছে পার্লামেন্টারি রিপ্রেজেন্টেশন জয়েন করছে, এগুলোর আরো কমপ্লেক্স রিজন আছে, কনসলিডেশন এন্ড সো অন, প্রোটেকশনস অফ প্রপার্টি and getting more access, for sure. But when it comes to empowerment, collective action, আমার মনে হয় না সেই অর্থে পলিটিক্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যে পলিটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টাল, যে পলিটিক্সের মধ্যে ঢুকে আমাকে করতে হবে, দে ক্যান ডু ইট। যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে দ্য স্ট্রাকচারাল পাওয়ার অফ দ্য বিজনেস ইজ অলসো ইনক্রিজিং। এবং আমি বলছি যে পুরো ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না কোথায় যাচ্ছি আমরা, বিকজ দেয়ার আর লটস অফ কনফিউশনস। একদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ তাদের রেগুলেটরি ক্যাপচার অফ দ্য ব্যাংকিং একদম ব্লেটেন্ট, এক্সট্রিমলি পাওয়ারফুল, পলিটিশিয়ানরা কিচ্ছু করতে পারে না আদার দেন টু ফলো দেম। একই সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি ইন্ডিভিজুয়াল বিজনেস সেন্ট্রাল ব্যাংকে বলছে তুমি ওয়েস্টিন হোটেলে আসো, ওখানে আমার প্রবলেমটা আমি সলভ করে রেগুলেট করবো। দ্যাট কাইন্ড অফ ব্লেটেন্ট পাওয়ার, ওকে, সো দ্যাট ইজ কাইন্ড অফ লাইক structural power of the capital logic of the culture. But at the same time, যেটা আমি বারবার এমফাসাইজ করছি সেটা হচ্ছে যে the nature of political order, that is important. ওইটা ডিটারমাইন করবে যে আমাদের ক্যাপিটালিজম কোন দিকে ইভলভ করবে। ইটস সো পাওয়ারফুল। এই যে 90s এর যে বিজনেস ক্লাস যে স্বপ্ন দেখেছিল, so they will be the hegemonic power and the country will move towards some kind of liberal capitalism as in US, as in UK, okay? Not a rosy picture. I mean, endorse করছি না, but I'm just giving a definition. এটা তো হলো না, কেন হলো না? Because it's the business class যারা চায়। 2008-7 কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট এসে বেটার বিজনেস ফোরাম তৈরি করে দিল, কত কিছু। যেই রেজিমটা চলে গেল সব ওয়াইপড আউট। And I asked মোহিত সাহেব এটা কেন হলো, বলছে ওরাই তো যায় না কালেকটিভ অ্যাকশন, ওরা ইন্ডিভিজুয়ালি ব্যাকডোরে কাজ করতে চায়। That's why it was gone from the horse's mouth. Direct. So there is an incentive on the part of the business class to be collective. হওয়ার জন্য না, কিন্তু তারপরে প্রশ্ন যেটা ক্লাস ইন ইটসেলফ, ক্লাস ফর ইটসেলফ, বেশি আমাকে থামিয়ে দিবেন। হ্যাঁ, ক্লাস ইন ইটসেলফ, ক্লাস ফর ইটসেলফ, আমার মনে হয় যে ব্যাংকার অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ, বিজিএমএ ক্লাস ফর ইটসেলফের দিকে কেন যাচ্ছে আমি বলছি, সেটা হচ্ছে ক্লাস ফর ইটসেলফ দ্য ওয়ে আই ডিফাইন ইট, দ্য কালেকটিভ অ্যাকশন ইনসেন্টিভ ওদের আছে, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি নেই, সবার নেই, ছোট ছোট গ্রুপের আছে, বিজিএম এর ডেফিনেটলি আছে, এখন মনে হচ্ছে ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশের আছে, বিকজ দে গো বাই দোজ কালেকটিভ অ্যাকশন। তাদের ক্যাপাসিটি আছে, ইনসেন্টিভ থাকলে হবে না, ক্যাপাসিটি থাকতে হবে। আর এদের একটা হোরাইজন আছে যে আমরা কালেকটিভলি বেনিফিট করবো, গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি অ্যাজ এ হোল, bankers as a whole, private bankers. Whatever the collective benefits, that's a different story. Whether it's good for the country, good for the economy, that's a different story. It's good for them. Or, এইভাবে আমি ডিফাইন করার চেষ্টা করছি ক্লাস ফর ইটসেলফ। I mean, labor, working class, the bourgeoisie can aspire for a class for itself. I mean, the developed bourgeoisie in the developed capitalism, they are class for itself. The point I made was they are classes for itself from the beginning. It's not as if the CIT থেকে
না না পার্টিকুলারিস্টিক লবিং তাহলে কেন bilateral আলোচনা সরি সো আমার আর অনেক পয়েন্ট আমি যেতে পারতাম কিন্তু আমি সম্ভব না কাউন্টারভেলিং ফোর্সেস এর কথা বলেছি কাউন্টারভেলিং ফোর্সেস দেবপ্রিয়দা বলছে ইজ ইমার্জিং I wish you're right and I'll go by the Gramsci optimism of will but I'm very skeptical when it comes to intellectual issues okay so ওইটা আমি মেনটেন করার চেষ্টা করছি আমি কি থামবো I could address more আমি থামি তাহলে না ক্রনি ক্যাপিটালিজম পার্টিকুলারিস্টিক আমার সব কথা মধ্যে ক্রনি ক্যাপিটালিজম চলে এসছে আর লেটস সি আর না নজরুল ভাইয়ের কিছু পয়েন্টস না অ্যাড্রেস করলেই নয় সেটা হচ্ছে যে রিলেটিভ অটোনমি দাঁড়ায় পুলেন্সা মার্কসও আছে বোনাপার্ট লেখায় যে যখন বুর্জোয়া ক্লাস নিজেকে নিজে ডিফেন্ড করতে পারে না দে আর ফাইটিং উইথ ইচ আদার তখন একটা ডিক্টেটর বা একটা স্টেট ফর দ্য বেটার ফর দ্য গুড অফ ক্যাপিটালিজম ক্যাপিটালিস্ট থেকে ক্যাপিটালিজমকে বাঁচায় আমি সেই অর্থে মিন করিনি আমি আই ওয়াজ থিংকিং অফ চায়না কি করছে দে আর ট্রাইং টু প্রোটেক্ট দ্য সোশ্যাল অর্ডার যখন চাইনিজ ক্যাপিটালিস্ট এক্সেসিভ করছে ইনইকুয়ালিটি বেড়ে যাচ্ছে চায়নার ইয়াং জেনারেশন এই সমস্ত চাইনিজ এই যে প্ল্যাটফর্ম এন্টারটেনমেন্ট প্ল্যাটফর্ম এই যে মোরাল ডিজেনারেশন হচ্ছে চাইনিজ যে এইম কমিউনিস্ট পার্টি যেটাকে ওরা বলে আমি যেটা লিখেছি আমি শব্দটা এখন মনে করতে পারছি না কিন্তু ওই যে মানে ওই সরি আই টুক নোট সামওয়্যার মানে ওয়েলফেয়ার অফ দ্য এন্টায়ার সোসাইটি ওইটা যে ওরা যখন দেখে যে ক্যাপিটালিস্টরা পাচ্ছে না তখন তারা কিন্তু reigning করে control করে so I was thinking that way it's not factions of capital also a relative autonomy does say to look after the betterment of the society as a whole I'll stop here okay thank you as I said the নিশ্চয়ই মিটটা পরে through email যারা কমেন্টস দিয়েছে তাদের সবার কাছ থেকে comments গুলা লিখিত পেতে পারে এবং they can continue the debate final revision করার আগে এখন আমি যাদেরকে সঙ্গে প্রশ্ন উঠানো হয়েছিল আমি সবাইকে 1.5 মিনিট করে সময় দেব স্টার্টিং উইথ প্রথমে স্বপন তারপরে দেবপ্রিয় তারপরে নজরুল যদি কিছু বলতে চায় তারপরে আসবো এটা অর্ডার হ্যাঁ okay very briefly sure আমার কাছে একটাই প্রশ্ন এসেছিল যে ভবিষ্যৎ আমি শেষ করেছিলাম এই কথা বলে যে ভবিষ্যৎটা উদ্বেগজনক আমি বলি না যে এটা ধ্বংস হয়ে যাবে আমি কোনো অ্যাপোক্যালিপটিক ভিশন দিই আর ভবিষ্যৎ I would say যে কেউ যাদের বিশেষ আলোচনা এখন না করলে চলবে it will take hours কেউ এরকম একটা প্রজেকশন করতেও পারবে না প্রথমত ম্যাডাম চেয়ারম্যান উঠেছে আমি উত্তর সেটা হচ্ছে যে what are the trends for the future একটা যেটা আমি দেখি যে ফিউচার এভলিউশনের কথা বলা যাচ্ছে এবং সেটা টু সাম এক্সটেন্ট ক্যাপিটালিস্ট অ্যাকুমুলেশনকে ক্লিক করেছে বাংলাদেশে ঠিক করে but as you all know a large amount of the funds accumulated primitively have been transferred abroad as well so it's a ধরনের একটা প্যাটার্ন আমরা দেখছি much more disturbing হচ্ছে or equally disturbing হচ্ছে the pattern of dispossession without proletarianization what this means is that because of dispossession processes like primitive occupation, land grabs and so on, people are being thrown out of their livelihood. But it is not the case that capitalism is happy and waiting to receive. Capitalism is to a large extent not interested in employing this vast multitude of people that are dispossessed. This is a scenario that we are অনেক কথা হচ্ছে বাইরে হচ্ছে এই দেশেও হচ্ছে এবং এইটার যে ফিউচারটা সেটা আমরা কল্পনা করতে পারি না উই ক্যানট প্রেডিক্ট ইট বাট উই হ্যাভ টু টেক কগনিজেন্স অফ দ্য ফ্যাক্ট এই আর্মি অফ পিপল ফর দিস বিজনেস উইল ইনক্রিজ capitalism will not be the least interested in employing them what will be the political and economic consequences of that lastly যেটা আমি বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে
ডিসপোজিশন কিন্তু রুরাল এরিয়াতে হবে, সেইটার সঙ্গে আমরা রুরাল টু আরবান মাইগ্রেশন এটা আরো বৃদ্ধি দেখবো পরে পরে। আমরা বর্তমানের কথা নিয়ে চিন্তা করি যে বাংলার ঢাকা শহরের কি অবস্থা, আজ থেকে 20 বছর পর ঢাকা শহরের অবস্থা কি হবে বাংলাদেশে, এইগুলো অকল্পনীয় পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। এখন এই সিস্টেম কলাপস করতে হবে না, সেটা অ্যাস্ট্রোলজারের, সেটার মধ্যে আমি নাই, কিন্তু আমি বলছি যে দিস আর দ্য প্যারামিটার্স এগুলো শেপ করবে হোয়াট এভার দ্যাট ফিউচার ইজ। এবং আমি নেসেসারিলি বলছি না যে একটা ডিস্ট্রাকটিভ আউটকাম হবে। At the same time, আমি দেবপ্রিয়র অপটিমিজমকে অ্যাপ্রিশিয়েট করি, but I do not find reasons for that kind of expectation যে একটা মানে ভগবান মেলাবেন তিনি মেলাবেন কোনো না কোনো ভাবে একটা কিছু হয়ে যাবে, এটা আমি বিশ্বাস করি। Anyway, one can always have a different opinion. দেবপ্রিয়কে দাও, তারপরে নজরুলকে দেবপ্রিয়, following I will follow my Thakurda. I will follow now because you are now the biggest impediment to my talking now. Consider restraint on that. ওই যার একজন বললেন না ভাই, ছোট ভাই একজন বললেন ডেভেলপমেন্ট এন্ড ডেমোক্রেসি, এটা আমি উত্তর দিয়েছিলাম, এটা হলো অপরিপক্ক মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র চিন্তা, যে ডেভেলপমেন্ট এবং ডেমোক্রেসিকে যারা কাউন্টার পয়েন্ট করে। The new concept of democracy, the new global consensus on development coming from 2015 SDGs, হলো আপনার democracy is part of development. Human rights issue is a part of development. Goal number 16. Please follow that. আমার নেত্রী শেখ হাসিনা ওটা সই করে এসেছেন সেপ্টেম্বর মাসে 2015-তে। So anybody says anything else is really talking against the government's declared policy and the government policy. We should all help to implement that policy. I'm coming back on the future and other. এটা ঠিক যে আমিও জ্যোতিষী না, but economists are very good giving ex ante analysis. কেন হয়েছিল, কি হতে পারে, they are very restrained, as you can see, all of us. But some of us are more courageous or what you call more adventurous than others, or possibly. So what is the prospect? adjectives. So what is the prospect? You see, whether we have attained a moment of the tipping point এসছে কিনা, your tipping point যেখানে এসছে, যেখানে when you will need a new political settlement, এইটা এসছে কিনা, সেই tipping points এর one of the symptom হলো whether the ruling elites can still continue with their business as usual. The latest expression of that, it could not. It has to bring in IMF, it has to bring in World Bank, and because they could not manage on that. The issue is whether how it will go in the future in the certain cases. If you look back into the history, আমাদের ইতিহাসে যদি ফিরে দেখেন, অন্তত 2 occasion আমরা নতুন ধরনের পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে we could influence. একটা ছিল আপনার 1999 এ যখন তিন জোটের রূপরেখা দিয়ে, তখন 1991 এ 3 জোটের রূপরেখা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, প্রফেসর রেমন সোয়ান and many others were part of that. আমরাও ছিলাম তখন, we were doing anti-Ershad movement on the street. তো সেখানে একটা সিভিল সোসাইটি, সিভিল এলিটস, পলিটিক্যাল এলিটসকে একটা সলিউশন বের করে দিয়েছিল, এবং সেটা নিয়ে we could really run through at least for some time. শোকের মতো চলেছে। এটার এছাড়া 1996 এ এসে আবার যখন ওই একটা ফেব্রুয়ারি মাসে খারাপ ইলেকশন হলো, কিন্তু সেই খারাপ ইলেকশনের ভিতর দিয়ে we could follow a caretaker government, another political settlement আমরা ওটাখানে বের করেছি। এবং আপনি যদি দেখেন তাহলে 2006 সালে এসে আমার এমন একটা সিচুয়েশন হলো, যখন ওই দুটোর আমি কোনোটাই পাইনি, তখন we saw a different type of the stepping in of forces from the state, and সেখানে আমরা military backed caretaker government আমরা তখন দেখেছি। So we have both the experience, good experience and also a bad one, or a gray one for that matter. এখন Bangladesh is approaching, whether it's approaching that kind of situation or not, is a big issue. So one of the issues which is coming through is that if we need to have a competitive capitalism, a liberal capitalism for that matter, can you have it without competitive politics? Without competitive politics at a competitive economy, which is also going to compete with the global economy, is unthinkable.
So the quality of regulatory framework and opportunity to more inclusive capitalism, small and medium enterprises, informal sector, equally distributed. So you'll have to create, and it will come to that extent, a new alliance which will look for new political settlement. What is the new alliance which will look for a new political settlement? Definitely the new emerging middle class, the educated youth, the informal enterprises, the upcoming non-farm employers in the rural industries, এরকম ভাবে কতগুলি excluded categories but progressive in contributing. That is the new alliance which are there, which will come into do the thing. So is that what will be the stepping stone for that? A competitive participatory election, national election, that is the beginning in many ways for that creating that new আমার যে নতুন রাজনৈতিক সমঝোতা বলেন বা মীমাংসার কথা বলেন, বাংলাদেশে একটা নতুন রাজনৈতিক সমঝোতা যদি না আসে তাহলে এই যে ১.৫ দশকের যে উন্নয়ন তাকে যেমন টেকসই করা যাবে না। আমার যে আকাঙ্ক্ষা 2041 সালে আমি একটা উন্নত দেশে যাব, এসডিজি বাস্তবায়ন করব, এলডিসি থেকে বেরোবো, সেটাও কিন্তু অনেক বেশি সমস্যাপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। এই উপলব্ধিটা আরো বড়ভাবে আমাদের মনের ভিতরে আসছে এবং আগামীতে যতই রাজনৈতিক বিতর্কগুলো তীক্ষ্ণ হবে তখন এইগুলোকে সামনে আসবে। কথা হলে এই জায়গাটাকে এই জিনিসটাকে ধারণ করার জন্য কোনো রাজনৈতিক শক্তি আসবে কি আসবে না সেটা আমি জানি না, কিন্তু আমি অন্য দেশের উদাহরণ থেকে বলতে পারি রাজনৈতিক শক্তির যে ঘাটতিটা থাকে সামাজিক শক্তি সেই ঘাটতিগুলো পূরণ করে। বাংলাদেশে আমাদের ছেলেমেয়েরা যখন দাঁড়িয়ে নিরাপদ সড়কের আন্দোলন করে, ভ্যাট বিরোধী আন্দোলন করে, কোটার আন্দোলন করে, এগুলি হলো তারই চিহ্ন। আমি সেই দিক থেকে খুবই আশাবাদী, আপনাদের দেখে তো আরো বেশি। ধন্যবাদ। সংক্ষেপে এখানে প্রশ্ন উঠেছে যে সমাধানের উপায় সম্পর্কে আমি শুধু একটা কথা বলবো যে হ্যাঁ, রাজনীতি মানে অর্থনীতির সাথে রাজনীতির একটা সামঞ্জস্য থাকতে হবে এই বিবর্তনটা সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। এখন মির্জা হাসান যেটা বলেছে ডমিনেন্ট পার্টি সিস্টেমের অনেক কুফল আছে, যেটা আমরা বিভিন্ন দেশে দেখতে পাই, যেটা আমাদের দেশে দেখতে পাচ্ছি। কাজে এটা থেকে বেরোনোর উপায় হিসাবে একটি সমাধান আমি বহু বছর ধরে ব্যক্তিগতভাবে বলতে আসছি, সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে নির্বাচন ব্যবস্থা বদলে। আমাদের দেশে বর্তমানে মেজরিটি ভিত্তিক যে নির্বাচন ব্যবস্থা, এটা আমাদের দেশে গণতন্ত্র স্থিতিশীল করছে এবং এইখানে এই যে ডমিনেন্ট পার্টি সিস্টেম এইটাকে শক্তিশালী করছে এবং এটাকে এনেছে এই পদ্ধতির মাধ্যমে। মানে সেই জায়গাটায় আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে প্রপোর্শনাল রিপ্রেজেন্টেশন সিস্টেম, অর্থাৎ প্রপোর্শনাল ইলেকশন পুরো দেশ জুড়ে হবে, যে এই দল যত শতাংশ ভোট পাবে পার্লামেন্টের আসন সেই শতাংশ হিসাবে বিতরিত, তাহলে আমরা কম্পিটিটিভ পার্টি সিস্টেমে যেতে পারবো এবং সেটা দেশের রাজনীতিকে সুস্থতা দিবে এবং দেশের অর্থনীতিকে সুস্থতা। থ্যাংক ইউ। আমি যেটা সেলিমকে সাজেস্ট করবো যে পরের বার যখন একটা সেশন করবে সেটা শুধু ফোকাস করবে হোয়াট ইজ দ্য ওয়ে ফরওয়ার্ড, যাতে সলিউশন 1.5 মিনিটে না দিয়ে সলিউশন দিবে, তারপরে পাওয়ার ডাইনামিক্সটা তার ভিতরেও কিভাবে প্লে করবে সেগুলো নিয়ে একটু কথা বলা যাবে। এরকম সাউন্ড বাইট দিয়ে সেটা সম্ভব না, কিন্তু আনফরচুনেটলি তাহলে তোমারও একটা যদি সিঙ্গেল সলিউশন থাকে আকাশ, এবং তারপরে আছে আমি একটা হার্ড করা সিমিলি ব্যবহার করবো, এটা হার্ড করে ইমতিয়াজের কাছ থেকে, ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস এর প্রফেসর, যে বলে যে বাংলাদেশের ইভলিউশন অফ পলিটিক্স, স্টেট, বিজনেস সবকিছু ডিপেন্ড করছে এবিসিডি এর উপর। হোয়াট ইজ এবিসিডি? এ ইজ আওয়ামী লীগ, বি ইজ বিএনপি, সি ইজ ক্যান্টনমেন্ট, ডি ইজ ডেমোক্স জনগণ। এবং তার থিওরিটা হলো any 3 variables come together will win. Thank you. আমার মা বাসায় আসছিলেন, তো তিনি বললেন, বাবা বুঝে শুনে কথা বলবা, পরিস্থিতি ভালো না। 91-তে যখন সাইকেল চালানো শিখেছিলাম, মা একই কথা বলেছিল, বুঝে শুনে বের হবা, পরিস্থিতি ভালো। 2001-এ যখন লন্ডনে গেলাম তখনও মা বলেছে বুঝে শুনে চলবা, দেশের অবস্থা কিন্তু ভালো না।
11তে বিয়ে করেছি, তখনও বলেছে বিয়েটাও বুঝে শুরু করো, দেশের অবস্থা ভালো। এতগুলি পেসিমিজম এর মধ্যেও আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশ এগিয়েছে, কারণ আমি গতকাল 2 দিন আগে 3 ঘন্টায় খুলনা গিয়েছি আর 3.5 ঘন্টায় খুলনা থেকে ফেরত এসেছি। আমি অপটিমিস্টিক একটা স্ট্রাকচারাল কারণে, কারণ বাংলাদেশে তেল পাওয়া যায়নি। তেল পাওয়া গেলে আমি অপটিমিস্টিক হতাম না। তেল যেহেতু নেই, পলিটিশিয়ানকে কিছু না কিছু ডেলিভার করতে হবে তার লেজিটিমেসি ধরে রাখার জন্য, এবং সেই জন্য অ্যাজ আ রাজনৈতিক কর্মী আমি একটু অপটিমিস্টিক যে আমাদেরকেও বেঁচে থাকার জন্য জনগণকে কিছু দিতে হবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি আর বিশেষ কিছু বলবো না, কিন্তু আই ওয়ান্ট টু এগেইন রিইটারেট যেটা আমি আগে বলেছিলাম, যে আসলে আমাদের দেশে খুব চমৎকার আলোচনা হয়, কিন্তু এটা পরে যে লিখিত ভাবে অনেক বই লেখা কিংবা লিখিত ভাবে একটা ডিবেট চালিয়ে যাওয়া, সেটা অতটা হয় না। তো আই উড এগেইন রিকোয়েস্ট মির্জা বিশেষ করে বলতে চাই যে মির্জা এই নিয়ে কাজ করে চলেছে, এবং ও পরে এটা আরো রিভাইজ করবে, এবং আরো ধন্যবাদ যে বিকজ অফ a very fine presentation that you generated all these interesting comments, and I think we should keep that conversation going. Audience এর রিঅ্যাকশন থেকে যা মনে হয় সবাই সলিউশনটাই চায়, অতএব আমি বলবো যে এরপরে যখন স্ট্রাকচার করবে তখন তুমি ওইভাবে তৈরি করো, আর কখনো 1.5 ঘন্টা সময় তার জন্য দিবে না। তোমার এই পলিটিক্স এর সেশনের জন্য 3 ঘন্টা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ।